Father God of heaven, here we are. We come to you right now, asking that you bless us on tonight. Father God, we ask that you speak through these lips of clay. Lord, you be the author and the finisher of our faith on tonight. Deliver to your people, oh God, what it is that you would have us to say. God, we're trusting and believing in you, that you are the source of our preaching and our teaching on tonight, that your sheep, the sheep of your pastors, will get the understanding and get the fullness thereof of you, that you may get the glory. Oh God, we just ask that you send your spirit on tonight and that it dwell with us, oh God, and we will forever be grateful. Father God, we just thank you right now. And it is in your son Jesus' name that we pray. Amen. 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 You, when we start with Pentecost, we have to go back to the beginning. మరి మనం పెంతుకోస్తు అనుభవం గురించి మనం ధ్యానం చేయడానికి ముందుగా ఆ ప్రారంభంలో జరిగినటువంటి సృష్టి ప్రారంభానికి మనం వెళ్దాం. And some of y'all have heard me say this about God, Jesus, and the Holy Spirit were here before the beginning of time. Amen. మరి నేను మీకు అనేక సార్లు నేను చెప్పాను, మరి ఆ యొక్క తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మరి ఈ యొక్క సృష్టి ప్రారంభంలోనే వారు మరి అక్కడ ఆదిలో ఉన్నారని మీకు అనేక సార్లు నేను చెప్పాను. We don't know how they got here. They were just here. మరి వారు ఎలాగొచ్చారో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో మనకు తెలియదు, కానీ వారు మరి ముగ్గురు కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మరి ఆదిలో ఉన్నారు. And there are so many things about that beginning that God the Father, Son, Holy Spirit had to begin the earth. మరి ఈ విధంగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మరి ఈ యొక్క వారు ముగ్గురు కూడా కలిసి ఈ సృష్టి అంతటిని కూడా ప్రారంభించడానికి ముందుగానే వారు ఉన్నారు. And the first thing was their desire to create mankind. మరి మొట్టమొదటిగా వారు ముగ్గురు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే మనుషులను నరులను తయారు చేయాలని వారు ఇష్టపడ్డారు. Their idea was, their heart was to create man to fellowship with God. వారు మనుషుల్ని ఎందుకు తయారు చేసుకోవాలని అనుకున్నారంటే వారు దేవునితో సహవాసం చేయాలి, వారు దేవునితో వారు కలిసి స్నేహంగా ఉండాలని వారు తయారు చేసుకున్నారు. And when we look in Genesis 1, మరి ఆ యొక్క ఆదికాండము మరి మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే 1:1 says, in the beginning, God created the heavens and the earth. మరి అక్కడ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం చూస్తున్నాం కదా, ఆది యందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను అనే వాక్యం మనం చూస్తున్నాం. That is not the beginning of time. That's the beginning of this earth and this universe. మరి అయితే మరి మీకు ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇదే మరి ఆది ప్రారంభం కాదు, కానీ మరి భూమి ఆకాశాలు మరి తయారు చేయబడడానికి ఇది ఆరంభం. The Big Bang theory was God saying, I speak it into existence. మరి ఆ యొక్క సైన్స్ పరంగా మరి ఏదైతే ఒక గొప్ప విస్ఫోటనం జరిగి భూమి అంతా తయారైందని చెప్తారో మరి అదంతా కూడా మరి తప్పు. దేవుని మాట ద్వారా ఈ భూమి తయారైంది అనేది నిజమైనటువంటిది. Okay, and in verse 2 it says the last phrase, and the Spirit of God was hovering over the waters. మరి ఇక్కడ రెండవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం కదా, మరి ఆ యొక్క దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను అనేటువంటి మాట మనం చూస్తున్నాం. So the Holy Spirit was there with God from the beginning, from eternity. మరి ఈ విధంగా ఆదిలో మరి భూమి ఆకాశాలు సృజించబడక మునుపు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవునితో కలిసి ఉన్నారు. And then when you look in John 1:1, అయితే మరి యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మీరు చూసినట్లయితే what does that say, Andy? They said that not, but in the beginning was the Word, and the Word was with God. ఆమేన్. I'm getting there. You know that And that's the word what was God. చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే
ఆదియందు వాక్యం ఆది ఉండెను, వాక్యం వాక్యము ఉండెను, దేవుడై ఉండెను. దేవుడెను, And వాక్యము you know, దేవుడెను. Brother Steve, he said, and nothing was made that was made without him. That's right. That's verse 3. మరి ఆయన లేకుండా మరి ఈ ఈ లోకంలో కలుగు చేయబడినది ఏది కూడా ఆయన ఆయన లేకుండా కలగలేదు అని చెప్పబడతా ఉందండి 3వ వచనంలో. So, Andy, does that make it true that God the Father, God the Son, and the Holy Spirit were together in the beginning of the earth? Yes, that and where how God was before time, because time is in God. That's right. Time holds not God, but God, being the creation of time, He holds time in His hand. మరి ఇక్కడ For మనం He is the చూసినట్లయితే creator. మరి ఆయన సృష్టికర్తగా ఉన్నారు. మరి ఆయన సృష్టించి ఆయనే సమస్తానికి ఆధారమై ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతా ఉందండి. And I want us to look at another scripture right quick in 2 Timothy chapter 1. మరి 2 తిమోతిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మాటలు చూడాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నానండి. And there's two different phrases in verse 9. I want to look at the second part of that. మరి 2 తిమోతిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 9వ అధ్యాయము చివరిలో ఉన్నటువంటి మాటలు బాగా గమనించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. It says, this grace was given to us in Christ Jesus before the beginning of time. మరి ఇది దేవుని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ కృప, ఈ యొక్క దయ ఏదైతే ఉందో అది భూమి ప్రారంభము కాకముందే అనాది కాలంలోనే మరి క్రీస్తు యేసునందు మనకు అనుగ్రహించబడింది అని చెప్పబడతా ఉందండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So God is showing us through His Word that the beginning was all three of them. మరి ఇక్కడ ఈ వాక్యాలన్నిటిని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతా ఉందంటే తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మలు ముగ్గురు కూడా ఆదిలో ఉన్నారు అనేటువంటిది మరి బైబిల్ స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తా ఉంది. Okay, and I want us to look at one more scripture in Ephesians chapter 1. మరి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం కూడా చూడాలని మనవి చేసుకుంటున్నానండి. Verse 11 and 12, Joaquin. మరి ఆ యొక్క ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 11, 12 వచనాలు చదువుకుందామండి. మరియు క్రీస్తునందు ముందుగా నిరీక్షించిన మనము తన మహిమకు కీర్తి కలుగ చేయవలని దేవుడు తన చిత్త ప్రకారమైన సంకల్పమును బట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించి ఆయన యందు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచెను. ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయం చొప్పున సమస్త కార్యములను జరిగించుచున్నాడు. ఆమేన్. Amen. So when we see this scripture, we see that all of us that are saved, have been saved, will be saved, were pre-chosen, predestined before the beginning of time. మరి ఇక్కడ ఈ 2 వచనాల్లో మనం చదువుకున్నట్లుగా మనం అందరం కూడా ఈ విధంగా రక్షించబడాలని, ఆయన వెంబడించే వారంగా ఉండాలని, ఆయన బిడ్డలంగా ఉండాలని, ఆయన వారసులుగా ఉండాలని, మరి ఆయన చిత్త ప్రకారంగా ఆయన సంకల్పాన్ని బట్టి మనలను భూమి ఈ యొక్క ప్రారంభంలోనే ఈ భూమి ఆకాశంలో సృజించబడక మునిపే ఆయన మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారని మనం చూస్తున్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. So I feel like, Andy, we have established the beginning of time. Jesus, Father, Son, Holy Ghost were alive before the beginning of creation. Amen. అది ఆ విధంగా మరి ఆ యొక్క తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మలు మరి ఆ యొక్క మనల్ని మనం సృజించబడకుండానే మనల్ని మనం జీవించి ఉన్న వారిగా వారు మనల్ని పరిగణించినట్లుగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది. ఆమేన్. Okay, this is Steve's interpretation of what happened before the beginning of the earth. Work with it, Brother Steve. ఇది మరి నేను అనుకునేటువంటి విధానాన్ని మరి మీకు వివరించాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. And this is going to come from a white and a black rednecks from South Mississippi. మరి ఈ ఆలోచన మరి ఒకవేళ యాండీ గారు అలాగే స్టీవ్ గారు
మరి వీరిద్దరు ఆలోచన ఏంటది? ఒకవేళ ప్రపంచం ఒకవేళ దీన్ని ఏకీభించకపోవచ్చు. Y'all can tell we're twins. మరి ఒకవేళ ఇది తప్పైతే మీరు నాకు చెప్పండి. God the Father, Son, and Holy Spirit were in eternity somewhere, and they said, "We are lonely." మరి నేను అనుకుంటాను మరి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మరి ఆ యొక్క ఎక్కడో మరి శూన్యంలో మరి వారు ఒంటరిగా ఉండుంటారు. మాకు ఎవరన్నా స్నేహితులు కావాలని వారు అనుకుని ఉంటారు. We rednecks would say they were sitting by the fire talking one night. అయితే ఆ ఆ ఒక 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 ఆయన మరి ఒక అగ్ని అలాంటిది మరి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుంటారు. And God looked at his son Jesus and the Holy Spirit and he said, "You know, we are lonely, and I think I've come up with a plan that is wonderful." మరి అయితే తండ్రి అయిన దేవుడు మరి ఒకవేళ ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తుతో అలాగే మరి పరిశుద్ధాత్మతో ఈ విధంగా అని ఉంటారు. మరి ఇదిగో నాకు ఒక ఆలోచన ఉంది. మనము ఈ యొక్క ఏకాంతంగా కాకుండా మనం సహవాసం చేయడానికి ఒక మరి ప్రణాళిక నేను సిద్ధపరిచానని చెప్పుకుంటా. They said, "Well, Father, tell us about it." మరి అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన చెప్పుంటారు. చెప్పండి ప్రభువా, తండ్రి చెప్పండి ఏంటి ఆ ప్రణాళిక అని అడుగుంటారు. And God said, out of all of this nothingness, let's create a universe. మరి ఆయన అని ఉంటారు కదా, ఈ యొక్క శూన్యము ఏదైతే ఏమీ లేకుండా అంధకారంగా ఉందో, ఈ అంధకారమైన శూన్యంలో ఉన్నటువంటి ఇందులో సమస్తాన్ని నేను తయారు చేయాలి. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఒక భూమండలాన్ని నేను తయారు చేయాలనుకున్నాను. ఈ యొక్క ఆకాశము, భూమి, ఈ యొక్క నక్షత్రాలు, మరి ఈ యొక్క సూర్యం, ఈ యొక్క గ్రహాలన్నిటిని కూడా నేను తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పుకుంటారు. And let's create suns that will generate heat, and let's hang planets out from that sun to rotate around them, all kind of universes. మరి మొట్టమొదట మనం ఒక సూర్యుడిని తయారు చేద్దాం. ఆ సూర్యుని వేడి ద్వారా ఆ భూమి మీద ఆ సరైనటువంటి వాతావరణము, మొక్కలు పెరగడానికి సరైనటువంటి సూర్యరశ్మి అది అనుగ్రహించబడడానికి అది ఎంతో సహాయపడుతుంది అని చెప్పుకుంటారు. And we're going to hang these stars, these suns out in the universe so that our planet called Earth will have a beautiful sky. మరి అయితే మరి మనం తయారు చేయబడేటువంటి ఈ భూమి ఆ యొక్క సుందరమైనటువంటి ఆకాశము కలిగి ఉండే విధంగా మనం ఒక ఆకాశము మనము తయారు చేద్దాము. ఆ భూమి నుంచి వేరుపరుద్దాము. కింద జలాల్ని మీద జలాల్ని మనం వేరుపరుద్దాము అని ఒకవేళ ఆయన చెప్పుకుంటారు. And Jesus looked at his daddy and he said, "Hey, well, how is that going to keep us from being sad and lonely?" మరి అప్పుడు యేసు ప్రభు వారి విధంగా అడిగి ఉండొచ్చు, ప్రభువా మరి ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి? ఈ యొక్క సూర్యుడు, ఈ ఆకాశం మనల్ని ఒంటరిగా లేకుండా ఎలా చేస్తాయి? కేవలం మరి అవి ఒక సృష్టి మాత్రమే కదా, సృష్టిలో వస్తువులు మాత్రమే కదా, అవి మనల్ని ఏకాంతంగా మరి లేకుండా ఎలా చేయగలవని ప్రశ్న వేస్తుంటారు. Well, I think what we'll do, son, is we will create a being and call him man. మరి అప్పుడు యేసు ప్రభు వారితో ఆయన సమాధానం చెప్పుంటారు, ఇదిగో యేసు, మరి ఇదిగో మన రూపంలో మన పోలిక చొప్పున మన వలే ఒక మనిషిని మనం చేసుకుందామయ్యా, ఆయన మనతో స్నేహం చేయడానికి అది ఎంతో దోహదపడుతుంది అని చెప్పుంటారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. And in a few minutes, Andy's going to talk about the creation of man and woman. But I'm going to talk about that Jesus said, మరి కొద్దిసేపట్లో మరి ఇంకా ఈ యొక్క పురుషుడు స్త్రీ యొక్క మరి విషయం గురించి మరి యాండీ గారు చెప్పబోతా ఉన్నారు. అయితే నేను చెప్పేటువంటి విషయము ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క ప్రారంభంలో జరిగిన విషయాలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. But not Jesus, but God said, look, we've got to create this ball to where it will have plants and water and animals and fish and birds and worms and all kind of things to live there. Vegetation, trees, water. మరి ఆయన యేసు ప్రభుతో తండ్రి చెప్పి ఉండొచ్చు, మరి ఇదిగో మనం ఒక పెద్ద భూగోళాన్ని మనం తయారు చేద్దాం. అందులో వృక్షాలు, జంతువులు, మరి చేపలు, మరి సమస్తము, మరి పక్షులు, మరి చిన్న చిన్న పురుగులు, వీటన్నిటిని ఉండే విధంగా, నీరు, ఆకాశం ఉండే విధంగా మనం దాన్ని తయారు చేద్దామని ఆయన చెప్పి ఉండొచ్చు.
And the Holy Spirit goes, yes, Lord, I like this idea. మరి అప్పుడు యేసు ప్రభు అని ఉంటారు కదా, అవును ప్రభు ఇది చాలా బాగుంది అని ఆయన చాలా ఆసక్తిగా మరి మాట్లాడి ఉంటారు. And God said, and one other thing is we are going to interact with the people, the man and woman. మరి ఇక్కడ దేవుడు ఆయన ఆలోచనలో ఏముందంటే ఆ యొక్క పురుషుడు స్త్రీగా మరి మానవుని తయారు చేసుకుని వారితో కలిసి ఆయన మరి వారితో సహవాసం చేయాలని ఆయన కోరిక కలిగి ఉన్నారు. We're going to create this perfect environment to where mankind will live, and we will go walk with them and talk with them and love them. మరి ఈ లోకంలో మరి ఆ యొక్క ఈ భూమి మీద సరైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పాటు చేసి మరి ఆయనతో మరి ఆ యొక్క దేవుడు మరి మానవుడు కలిసి ఈ భూమి మీద నడిచే విధంగా, మాట్లాడుకునే విధంగా, స్నేహం చేసే విధంగా ఈ భూమిని ఆయన తయారు చేసుకున్నారు. And God said, but Jesus and the Holy Spirit, there's a problem. మరి అయితే ఇదిగో పరిశుద్ధాత్ముడా, మరి ఇదిగో యేసయ్య, మరి అయితే ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది అని ఆయన చెప్పి ఉండొచ్చు. We're going to give the men and women free will to make their own decisions. ఇక్కడ మనము మనుష్యుణ్ణి ఏదో బంధించినట్లుగా, ఏదో ఏమీ చేయలేని వాడిగా మనం చేయొద్దు. అతను ఏం చేయగలడో అది చేయడానికి అతనికి ఫ్రీగా అతని చిత్తానికి అతనే వదిలేద్దాం, అతను ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు అనేసి విధంగా వారు మరి మనుషులను తయారు చేశారు. And therefore they're going to have faith in us to be part of our family. మరి వారు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన వెంబడించే వారుగా మరి వారు ఉండాలంటే వెంబడించవచ్చు, లేదంటే దేవుని విడిచిపెట్టి వారు లోకానుసారంగా వారు జీవించవచ్చు. అది వారి ఇష్టమని వారు అనుకున్నారు. And Jesus said, but God, what's going to happen when they sin, when they use free will and turn from us? మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అడిగారు కదా, ప్రభువా మరి ఇలాగ వారి ఇష్టానికి వారిని వదిలేస్తే, మరి వారు ఒకవేళ పాపం చేస్తే, వారు మన మాట వినకపోతే మరి దాని తర్వాత జరిగేటువంటి పర్యవసానం ఏంటి అని ఆయన అడిగారు. Then they will look, God said, and then they will look at the handiwork of the creation of all this there, and they will have the opportunity to see God in his creation. మరి ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇదిగో మనం తయారు చేసినటువంటి సృష్టిని వారు చూడటం ద్వారా, ఈ పక్షులను, వృక్షాలను, మరి వీటన్నిటిని చూడటం ద్వారా వాడిని దేవుణ్ణి తెలుసుకొని దేవుని దగ్గరికి రావడానికి వారికి వీలు కలుగుతుంది అని చెప్పారండి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. But son, I also know that the vast majority of the mankind will turn away from us. మరి ఆ తర్వాత తండ్రి చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇదిగో కుమారుడా యేసు, మరి నీకు విషయం తెలుసా, అయితే మనం సృజించినటువంటి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మానవుల్లో చాలా మంది ఈ విధంగా పాపానికి దాసులైపోయి మనకి దూరం అయిపోయేవారుగా ఉంటారు అని వారు చెప్పారు. And so since I as God can see the past, the present, the future, I will know whose free will accept us as their Savior. మరి ఆ విధంగా అందుచేతే మరి వారికి వారు ఏ మార్గాన్ని అయితే కోరుకోవాలో వారి ఇష్టానుసారంగా వారు కోరుకుని వారు జీవించడానికి వారికి మరి వారికి మరి స్వేచ్ఛనిస్తా ఉన్నాను అని ఆయన చెప్పారండి. And I will have this book called the Book of Life. And this book will show every person that will be saved who has been called by us to salvation. మరి అయితే నేను వారికి ఒక పుస్తకాన్ని నేను ఇవ్వబోతా ఉన్నాను. మరి ఈ పుస్తకం ద్వారా మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు వారు నేర్చుకోవడం ద్వారా మరి వారు ఎలాగ రక్షణ పొందుకోవాలో నేను వారితో నా చిత్తం ఏమిటి అనేటువంటిది వారు ఈ గ్రంథంలో వారు తెలుసుకుంటారు అని ఆయన చెప్పారండి. But from the point that this book is written, it will be sealed up. మరి ఈ యొక్క
మరి ఈ యొక్క ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను మరి ఆ యొక్క తెలుసుకోవడానికి కొన్ని విషయాలను మరుగుపరిచినటువంటి విషయాలను కూడా నేను అందులో మరి ఆ యొక్క ఉంచుతాను అని ఆయన చెప్పారండి. And therefore, the three of us will not know who's going to get saved until they do. మరి అందుచేతే మన ముగ్గురం కూడా ఎవరు రక్షించబడతారో, ఎవరు నన్ను వెంబడిస్తారు అనేటువంటిది మనకు తెలియదు. వారు స్వతహాగా వచ్చి స్వేచ్ఛగా మనల్ని వెంబడించి మనల్ని మన దగ్గరికి వచ్చి స్నేహం చేస్తే తప్ప ఎవరు మనల్ని ప్రేమించేవారు అనేటువంటిది మనకు తెలియదు అని చెప్పి ఉంటారు. Now, Andy, tell them what Jesus said when God said we're going to need a savior. మరి యాండీ గారు మరి ఆ యొక్క ఎలాగా మరి ఆ రక్షణ ప్రణాళిక ఆ సిలువలో మరణించడం గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి చెప్పారనేటువంటిది యాండీ గారు తెలియజేస్తారు. Unmute. From much studying, Brother Steve, I want to say that God knew that man would sin, and he knew this from the first mistake of man. And what I want to explain to you is that when God didn't have fellowship with man and they were sitting around, just like Brother Steve was saying. మరి ఎలాగైతే స్టీవయ్య గారు చెప్పారో అలాగే అదే విధంగా జరిగి ఉంటది. అదే విధంగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మాట్లాడుకుని ఉంటారు అనేటువంటిది అభిప్రాయానికి యాండీ గారు కూడా ఒప్పుకుంటా ఉన్నారు. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. If we make man, who will redeem man? మరి ఆ యొక్క మనమే మనుషులను తయారు చేస్తే మనమే వారిని పాపాల నుంచి విముక్తి చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మన మీదే ఉంది అని ఆయన చెప్పుకుంటారు. They dispatched an angel which flew past, present, future. No one was worthy to redeem man. మరి ఆ యొక్క ఏ మనుషులను మరి ఆ యొక్క రక్షించాలంటే విమోచించాలంటే అది వేరొక మనిషి ద్వారా కాదు, అది కేవలం దేవుని ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశము వారి మనసులో అప్పుడే ఉండుంటారు. ఆమేన్. The Lord of the host of angels, which is Jesus, said, Father, if you prepare me a body, I will redeem man. Amen. మరి అప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఆయనతో చెప్పుంటారు కదా, ప్రభువా మరి ఇది ఎవరి ద్వారానూ సాధ్యం కాదు, మరి కుమారుడిగా మరి నేనే మరి వారి కొరకు ఒక మనిషిగా నేను వెళ్ళి వారి కొరకు రక్షణ నేను ప్రణాళికను నా ప్రాణాన్ని అర్పించి వారిని రక్షించుకుంటాను, వారిని విమోచించుకుంటానని యేసు ప్రభు వారు సమాధానం చెప్పుంటారు. ఆమేన్. God knew that if he made man, he would sin. మరి ఆ యొక్క దేవునికి ముందుగానే తెలుసు మరి మానవుడు పాపంలో పడిపోయి దేవునికి దూరం అయిపోతాడని. But God had already made a way out. అందుచేతే దేవుడు పాపంలో నుంచి మనిషిని తప్పించడానికి ఒక మార్గాన్ని ఆయన ముందుగానే సిద్ధపరిచి ఉన్నారు. Brother Steve, I'm trying to keep it simple without going into a whole lot of scriptures. Yes. I just want to keep it simple. Okay. మరి ఈ విషయం గురించి ఆ యొక్క నేను అనేక విషయాలు వాక్య భాగాలు నేను చూపించడానికి నేను ఇష్టపడట్లేదు, చాలా సులువుగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నా. So let us make man. మరి ఆ యొక్క ప్రభు అన్నారు కదా, మరి మనము ఒక మనిషిని తయారు చేద్దామని ఆ యొక్క తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు అనుకున్నారు. On the sixth day, God made man from the dust of the earth. అయితే ఈ యొక్క 6వ రోజున
మరి భూమి యొక్క మట్టి నుంచి మరి ఒక మనిషిని మరి వారు చేసుకున్నారు. God knew that when he made man, he would sin. I want y'all to really know that. God knew that. మరి ఆ యొక్క దేవుడికి ముందుగానే తెలుసు మరి మానవుడు పాపంలో పడిపోతాడని. ఈ విషయం మనందరికి కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే మనం జన్మతోనే మనం పాపులంగా మనం జీవిస్తున్నాం. Brother Steve, I think that God made Adam after his own image. మరి ఆ యొక్క నేను అయ్యగారు ఆలోచించేటువంటి ఆలోచన ప్రకారము మరి దేవుడు మరి ఆదాముని ఆ దేవుని స్వరూపంలో ఆయన చేసి ఉంటారు. Adam was made from the dust, but yet he was a spiritual man. మరి ఆదాము మరి భూమి నుంచి ఆ మట్టి నుంచి చేయబడినప్పటికీ కూడా ఆయనలో కూడా దేవుని ఆత్మను వారు పట్టి ఉన్నారు. He knew no fleshly desires. మరి ఆయనకు ఈ శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క కోరికలు ఆశలు కూడా ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. He had no lust of the flesh. మరి అయితే ఆయనకు మరి ఆ ప్రారంభంలో ఆయనకు శరీర సంబంధమైనటువంటి కోరికలు అధికంగా లేవు ఆయనకి. Because sin had not entered into the world. ఎందుచేతంటే పాపము ఇంకా ఈ లోకంలోకి ప్రవేశించలేదు కాబట్టి ఆ ప్రారంభంలో మానవుడు చాలా పరిశుద్ధంగా దేవుని స్వరూపంలో ఉండడం మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. God called all of the animals and the birds to Adam so that he would name them. మరి దేవుడి సమస్త సృష్టిని ఈ యొక్క జంతువులను పక్షులను మరి తయారు చేసి ఆదాం దగ్గర తీసుకొచ్చి వాటన్నిటిని కూడా పేర్లు పెట్టాయా అని చెప్పారు. Adam named all of the animals and the birds. అయితే ఆదాము మరి మనం ఏదైతే మనం జంతువులు పక్షులను మనం ఈ రోజు పేర్లు పెట్టి పిలుస్తున్నామో ఆ పేర్లన్నీ ఆదాము గారు పెట్టిన పేర్లే. God created Adam. మరి దేవుడు ఆదామును ఆయన తయారు చేసుకున్నారు. He said that it was not good for man to be alone. మరి ఆ యొక్క తండ్రి ఆ యొక్క దేవుని చిత్తం ఏంటంటే నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అని దేవుడు ఆయన అనుకున్నారు. All of the other creatures had helpmeets. మరి ఎందుచేతంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జంతువులు పక్షులు జలచరాలు ఇవన్నీ కూడా మరి వాటికి ఒక జోడి మరి వాటికి సాటి అయిన సహాయము మరి మగ ఆడ వారి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. God caused Adam to go to sleep. మరి అప్పుడు అతనికి ఆదాముకి సరైన జోడిని ఇవ్వాలని సాటి అయిన సహాయాన్ని ఇవ్వాలని ఆదామును గాఢ నిద్ర కలిగజేశారు. He removed a rib and made Eve. అయితే ఆదాము ప్రకటెముకలో నుంచి ఒక ఎముకను తీసి మరి ఆ ఎముక ద్వారా ఆ అవ్వను తయారు చేసి ఉన్నారు. After Adam awakened, అయితే ఆ గాఢ నిద్ర నుంచి ఆదాము ఆ మెలుకు వచ్చి లెగిసిన తర్వాత he named woman, for she was bone of his bone, flesh of his flesh. He named her woman. మరి ఆయన నా ఎముకల్లో ఎముక నా మాంసంలో నా మాంసము ఈమె మరి సమస్త జనులకు తల్లి అని పిలువబడుతుంది కాబట్టి ఈమె స్త్రీ అని పిలువబడుతుందని అవ్వ అని పేరు పెట్టారు. God gave Adam a command not to eat of the fruit of the tree of knowledge. అయితే దేవుడు మరి ఇదిగో అవ్వ మరి మీరు ఆ చెట్లు ఫలాలన్నీ కూడా తినొచ్చు కానీ ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ బుద్ధి జ్ఞానంలో తెలివినిచ్చే చెట్టు ఫలం మాత్రం మీరు తినొద్దు అని చెప్పారు. Brother Steve, just a little bit,
Adam had no navel button, neither did Eve. మరి ఆ యొక్క ఆ మరి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆదాము గారు ఏ విధంగా అయితే దేవుని యొక్క ఆ ఆత్మ కలిగి ఉన్నారో ఒకవేళ ఆ విధంగా అవ్వగారు కలిగి లేరేమని నేను అనుకుంటా. For they were the first to come. They were the first of human creation. మరి ఎందుచేతంటే మరి వారికి ముందుగా గాని మరి ముందుగా ఎవరు కూడా సృజించబడలేదు, వారే మొట్టమొదటి మానవులని మనకు తెలుసు. God created woman to help man. అయితే ఈ దేవుడు స్త్రీని మరి పురుషునికి సాటి అయిన సహాయంగా ఉండడానికి ఆయన కలుగజేసుకున్నారు. The head of man is Christ. మరి ఈ యొక్క సంఘానికి శిరస్సు క్రీస్తు ఉన్న రీతిగా స్త్రీకి శిరస్సు పురుషుడిగా ఆయన తయారు చేసుకున్నారు. But the head of the woman is her husband. అలాగే ఈ యొక్క ఆ స్త్రీ యొక్క శిరస్సు కూడా పురుషుడు అనేటువంటిది వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. But woman was designed to help her husband. అయితే ఈ స్త్రీ పురుషునికి సాటి అయిన సహాయముగా ఉండడానికి మరి ఆ దేవుడు తయారు చేసుకున్నారు. I get in trouble, Brother Steve and Pastor Jackin. I get in trouble because I tell the men that you can't outthink a woman. మరి ఈ మాట చెప్పడానికి నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. ఎందుకంటే మరి దేవుడు ఆయన ఏం చెప్పుంటారంటే, ఇదిగో మరి ఆ యొక్క నీవు ఎప్పుడు కూడా నీ భార్య చెప్పిన మాట వినొద్దు, నువ్వు చెప్పిన మాట నీ భార్య వినాలని ఒక ఖచ్చితంగా చెప్పుంటారని నేను అనుకుంటాను. That's why Sonar is single. అందుకనే సోను భయ్య ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు, చాలా మంచిది. God designed woman to think with both sides of her brain. మరి ఆ యొక్క మన యొక్క ఆలోచనలు మరి ఆయన సమస్తము ఎరిగి ఉన్నటువంటి దేవుడు. And she is designed to help man meet his obligations to God. మరి ఈ విధంగా దేవునితో మరి ఆయన ఏదైతే మరి తనకు ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా చెప్పుకోవడానికి అతనికి స్ఫూర్తి స్వేచ్ఛను దేవుడు ఇచ్చాడు. I like it, Brother Steve, that things changed after man sinned. మరి ఇక్కడ మనుష్యుడు పాపము చేసిన తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా ఆశ్చర్యాన్ని, అద్భుతాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంటాయి. The earth was designed to be watered from the ground up. మరి ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నటువంటి నీరుని ఆ యొక్క తిరిగి ఆకాశంలో మేఘాల్లా ఉండే విధంగా తయారు చేయబడి తిరిగి వర్షం రూపంలో రావడానికి దేవుడు తయారు చేశారు. After man sinned, it began to rain from the heaven down. మరి ఎప్పుడైతే మానవుడు పాపము చేశారో మరి పాపము చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఆ యొక్క వర్షాలు కురవడం అనేటువంటిది కూడా ప్రారంభమైంది. God gave the command to Adam. మరి ఆ యొక్క దేవుడు ఆదాముకు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. Adam left Eve alone. మరి ఆదాముని ఒంటరిగా ఉండమని దేవుడు కోరుకున్నాడు. They were together. And here comes Satan to talk to Eve. మరి దేవుడైతే ఇద్దరు కలిసి ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటే సైతాను ఆ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వచ్చి వారితో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. Eve ate of the fruit. మరి ఆదాము మరి ఆ యొక్క ఫలాన్ని తిని ఉన్నది, పాపము తినొద్దన్న ఫలాన్ని. Eve began to nag at Adam about eating of the good of the fruit.
Let me stop you right there, okay? ఆ 'Cause- మరి 'cause ఆ యొక్క అవ్వను మరి ఆ యొక్క ఫలము తినకుండా దేవుడు ఎందుకు ఆప్ చేయలేదని ఒకవేళ మీరు అడగొచ్చు. go to Genesis chapter 3. Going to మరి Genesis. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయానికి మనం వెళదామండి. And read 6 and 7. మరి ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము 6, 7 వచనాలను మనం చదువుకుందాం. స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు కన్నులకు అందమైనదియు వివేకమిచ్చు రమ్యమైనదినయుండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలముల్లో కొన్ని తీసుకొని తిని తనతో పాటు తన భర్తకును ఇచ్చెను. అతడు కూడా తినెను. అప్పుడు వారిద్దరు కన్నులు తెరవబడెను. వారు తాము దిగంబరులమని తెలుసుకొని అంజూరపాకులు కుట్టి తమకు కచ్చడములను చేసుకొనిరి. ఆమేన్. Now, see, my scripture says Adam was with her the whole time. మరి Alright. అక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం కదా, ఆదాము ఆ స్త్రీతో ఎప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు, మరి ఒంటరిగా లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాం. She convinced him to eat of this fruit. మరి That I agree with that, okay? their eyes and their way of knowledge shall be opened. That's right. ఒకవేళ ఆమె భర్త అయిన ఆదాము ఆమెతో ఉండి ఉండొచ్చు, కానీ మరి ఎప్పుడైతే ఆమె ఫలం తీసుకుని తిని భర్తకు ఆదాముకి ఇచ్చిందో అప్పుడు వారు పాపంలో పడ్డారు. Let's move forward some. Okay, we're gonna move forward a little bit in this, and in the scriptures, certain passages are in the scriptures which do they do give background. మరి ఈ వాక్యం ఎప్పుడు కూడా మనం చదివేటప్పుడు అది దాన్ని మనం అంతకుముందు జరిగిన విషయాలను కూడా తెలుసుకొని మనం దాన్ని పూర్తిగా మనం జరుగుతున్నటువంటి దాని గురించి ఆలోచించవలసిందిగా ఉంది. It's a moot point for Pentecost. Okay. Where we want to go, Brother Steve, is we want to show the falling of flesh and the rising to the Pentecost. Yes. మరి ఇక్కడ you've just shown the falling. మరి ఇక్కడ మనము మనుష్యుడు పాపంలో పడిపోయాడు, ఎలాగా మరి అతనికి పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం అతను పొందుకున్నాడు అనేటువంటి దాని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం. The eating of the fruit was the fall of man, the fall of Adam. మరి ఎప్పుడైతే తినొద్దన్న పండు తిన్నాడో మరి అప్పుడు ఆదాము మరి పాపంలో పడిపోవడం జరిగింది. Everything born of Adam after sin was sin. Yes. మరి ఎప్పుడైతే ఈ పాపంలో పడిన తర్వాత తినొద్దన్న పండు తిన్న తర్వాత పాపం చేశాడో ఇంకా పాపిగా మారిపోయాడు. Why is that important? The importance of it is that Adam being the first man that fell. మరి ఇది ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకోవడంలో ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని అయ్యగారు అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పారు కదా, మరి పాపము ఎలా ప్రవేశించిందని తెలుసుకుంటేనే దేవుని గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోగలము అని చెప్తా ఉన్నారు. ఆమేన్. By one man's fall all have sinned. మరి ఎప్పుడైతే ఈ ఒక్క మనిషి మరి ఆ యొక్క పాపంలో పడిపోవడం జరిగిందో, ఈ ఒక్క మనిషి పాపం ద్వారా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రజలు పాపులుగా మారిపోయారు. Here comes Jesus on the scene. మరి ఈ యొక్క మానవుడు చేసిన పాపానికి జీతమైనటువంటి మరణము మరి ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు మరి అనుభవించడం ద్వారా పాపం నుంచి విడుదల అనుగ్రహించారు. I want to ask a question and make a statement, Andy. I want y'all to think about the 4,000 years from Adam and Eve being kicked out of the garden to Jesus being born. మరి ఆ యొక్క మీరందరూ కూడా మరి ఈ ఒకసారి ఆలోచించండి, ఆ యొక్క సృష్టి ప్రారంభమైన తర్వాత
4000 సంవత్సరాలకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ యొక్క మరి ఈ లోకంలోనికి వస్తారు అనేటువంటిది దేవుడు ముందుగానే ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. And we've got God the Father, God the Son, and Holy Spirit. And Jesus used to walk in the garden with Adam and Eve. Okay? మరి ఆ యొక్క తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మరి అక్కడ మరి ఆ సృష్టి ప్రారంభంలో ఆదాముతో ఉన్నారు. ప్రతి సాయంత్రం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆదాముతో మరి స్నేహంగా నడిచినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. And sin that Andy so eloquently exposed hit the earth. Jesus wasn't walking with his creation, with his bride anymore. మరి అక్కడ ఆ పాపము ఆ యొక్క ఎప్పుడైతే మరి అక్కడ జరిగిందో మొట్టమొదటిసారి ఆజ్ఞాతిక్రమం అనే పాపం జరిగిందో ఆదాముతో స్నేహం చేయవలసినటువంటి దేవుడు మరి స్నేహాన్ని మానివేసి ఆ యొక్క మానవుని వద్దు అనుకున్నారు. And they were seeing God, Father, Son, Holy Spirit were seeing the sin nature of man just crashing to where they totally were rejecting God. మరి ఎప్పుడైతే ఈ పాపం మానవుల్లో మరి వచ్చిందో మరి వారు ఆ యొక్క దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలు చేశారో మరి దేవునికి దూరమైపోయి మరి ఆ యొక్క దేవునికి మానవునికి ఆ యొక్క గొప్ప వైరం అక్కడ ఏర్పడినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. And even the family of Abraham and his descendants had descended into a church that was all man-made worship. మరి ఆ యొక్క అబ్రహాము మరి దేవునికి ఎన్నుకొనబడినటువంటి వాడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అతని ద్వారా వచ్చినటువంటి సంతానము ఆ యొక్క దేవునికి దూరమైపోయి ఆ లోక సంబంధమైనటువంటి కట్టుబాట్లు ఆ సంఘము యొక్క కట్టుబాట్లలోనే వారు జీవించి దేవునికి దూరం అయిపోయినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. And now as Jesus and God and the Holy Spirit are sitting there talking, Jesus is going, God, Father, I'm ready to go. I'm ready to become a man. మరి ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితులన్నీ చూస్తా ఉన్నప్పుడు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి ప్రభువా నన్ను పంపించండి, మరి ఆ పాపం ఇంకా పెట్టలేకపోతా ఉంది, నన్ను దయచేసి త్వరగా పంపించండి, నేను వారి కొరకు మరి రక్షణ మార్గాన్ని నేను ఏర్పాటు చేయాలని చాలా సార్లు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఆయన బ్రతిమాలుకుని ఉన్నారు. And God would look at Jesus and say, just be patient, son. Your time is coming. Your time is coming. మరి తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనతో చెప్పు ఉంటారు కదా, ఇదిగో కుమారుడా కొంచెం సేపు ఆగు, మరి కొంచెం సేపు ఆగు, మరి ఇంకా నీ సమయం ఇంకా రాలేదు, ఆగయ్యా అని చెప్పండి. And then God looks and he said, Jesus, it's time. Let's go overshadow Mary and let you be born. మరి అప్పుడు యేసు ప్రభుతో ఆయన చెప్పుంటారు కదా, మరి నీవు వెళ్ళు, మరి ఆ యొక్క మరియ గర్భంలో నీవు ఉద్భవించి మరి ఒక మానవుని రూపంలో నీవు ఆ లోకంలో ప్రవేశించు అని ఆయన చెప్పి ఉంటారు. Go for it, Andy. So in this, and where Brother Steve is, now that Jesus has traveled 42 generations to put on flesh. మరి ఈ విధంగా ఆయన 42 మరి ఆ యొక్క అబ్రహాము తర్వాత జరిగినటువంటి ఆ వంశావళిలో మరి ఆయన మరి ద్వారా మరి ఆయన మరియ గర్భంలో ఆయన జన్మించారు. Born of a virgin. మరి ఆయన ఒక కన్యక, ఏ పాపం ఎరగకుండా, ఏ పాపం జన్మత కూడా ఏ పాపం లేకుండా కన్యకకు ఆయన జన్మించారు. Doing the will of his father. మరి ఆయన దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించారు. We often wondered, did Mary know? అయితే ఆయన మరి ఆయన కన్యకు ఆయన గర్భంలో ఆయన జన్మించడం ద్వారా ఆయన పరిశుద్ధుడిగా ఆయన జీవించారు. That her son would give sight to the blind. మరి ఆయన ఈ లోకంలో మరి ఆయన దేవుడు కాబట్టి ఆయన పాపాన్ని క్షమించగలడు, రోగాలను కూడా స్వస్థపరచగలడు. Open deaf ear and cause the dumb to talk. మరి ఆయన ఎంతో మంది ఆ యొక్క చెవిటి వారికి వినేటువంటి
ఆ యొక్క శక్తినిచ్చారు, గుడ్డి వారికి చూపునిచ్చారు, మాట రాని మూగవారికి ఆయన మాట్లాడేటువంటి విధంగా ఆయన వారిని సరి చేసినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. By her son, all mankind could be saved. Amen. మరి ఆయన చిత్తం ఏంటంటే ఆ యొక్క తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆ యొక్క ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా రక్షణ పొందాలి, స్వస్థత పొందాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఆయన కలిగి ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Amen. Salvation would be offered not only to the Jews, but to the Greeks too. మరి రక్షణ అనేటువంటిది కేవలం యూదులకు మాత్రమే కాదు, ఆ యొక్క అన్యులకు, గ్రీకు వారికి కూడా ఆయన అనుగ్రహించాలని కోరిక కలిగి ఉన్నారు. Where it came in, Pastor Jackson, is where he told Nicodemus that he must be born again. మరి ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి ఒక రోజు ఒక పరిసయ్యుడు వచ్చినప్పుడు మరి ఆయన నికోదేము అనేటువంటి ఆయనకి చెప్పారు కదా, నీవు కొత్తగా జన్మించితేనే నీవు దేవుని యొక్క రాజ్యంలో నువ్వు చేర్చబడతావని చెప్పారు. Where man must be born of the spirit, not of the flesh. మరి ఆ కొత్తగా జన్మించడం అంటే ఈ శరీర రీతిగా అతను జన్మించలేడు, ఆత్మీయ రీతిగా అతను కొత్తగా జన్మించాలని దాని అర్థం అండి. We must first have a spiritual birth before we could ever get into the Pentecost. మరి ఆ యొక్క ఆత్మ సంబంధంగా మనము తిరిగి జన్మించే అనుభవం లేకపోతే ఈ పెంతెకోస్తు అనుభవం మనలో పొందుకోలేం. Jesus told the woman at the well that he must be of the truth and of the spirit. మరి మరి ఆయన ఆరాధించేటువంటి వారు ఆయన ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి. అలా ఆరాధించే వారంటేనే మరి దేవునికి చాలా ఇష్టమని ఆయన చెప్పారు. Oh, Brother Steve, we're getting now down to after the death and the burial and the resurrection. Now comes the meeting in Jerusalem. Let me give a few scriptures before his death. మరి ఆయన మరణించడానికి ముందుగా జరిగినటువంటి విషయాల్లో కొన్ని విషయాలను మనం నేర్చుకుందాం. Because turn to John chapter 12. మరి యోహాను సువార్త మరి 12వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు మనం నేర్చుకుందామండి. And I want you to read John verses 23 through 28. మరి ఆ యొక్క యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 23 నుంచి 28 వచనాలు మరి చదువుకుందామండి. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను, మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటరిగా ఉండును, అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా ఫలించును. తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దాన్ని పోగొట్టుకొనును. ఈ లోకములో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిత్య జీవము కొరకు దాన్ని కాపాడుకొనునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల నన్ను వెంబడించవలెను, అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడు ఉండును. ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల నా తండ్రి అతన్ని ఘనపరచును. ఇప్పుడు నా ప్రాణము కలవరపడుచున్నది, నేనేమందును? తండ్రి, ఈ గడియ మరి తటస్థించకుండా నన్ను తప్పించుము. అయినను ఇందుకోసమే నేను ఈ గడియకు వచ్చి తిని తండ్రి నీ నామం మహింపరచుమని చెప్పాను. అంతటా నేను దానిని మహింపరచుతిని, మరలా మహింపరతును అని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చెను. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. We have preached before about the kernel of seed going in the ground and dying in order for it to explode as he did when he went to the cross. మరి ఆ యొక్క గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుంటే అది ఎక్కువగా విస్తారముగా ఫలించలేదు అనేటువంటిది ఆయన ఆ సిలువలో మరి ఆయన మరణించడం ద్వారా జరిగిందండి. But verse 27 is what I want us to look at. మరి 27వ వచనంలో మరి ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాటలు జాగ్రత్తగా గమనించండి. See, Jesus is questioning. He's saying, now my heart is troubled. మరి యేసు ప్రభు వారు ఆయన ఎంతగానో బాధపడతా ఉన్నారు, కలవరపడతా ఉన్నారు. నా ప్రాణము మరి ఎంతగానో కలవరపడతా ఉంది అని ఆయన అంటా ఉన్నారు.
he knows that he's just days from dying on that cross. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి తెలుసు ఆయన ఎంతగా మరి హింసించబడతా ఉన్నాడు, ఎంతగా మరి బాధించబడి మరణిస్తారనేటువంటి విషయం. And he's Brother, questioning, he said, Brother Steve, what was troubling him? that he was going to go to that cross and suffer that agony. మరి ఆ యొక్క ఏదైతే ఆయన పొందబోతా ఉన్నాడో ఆ యొక్క బాధాకరమైనటువంటి ఆ యొక్క మరి ఆ యొక్క హింసను అంతా కూడా ఆయనకు ముందుగానే తెలుసు కాబట్టి దాని గురించి ఆయన ఎంతగానో కలవరపడతా ఉన్నాడు. And his speaking in this scripture, he says, and what shall I, as Jesus, the Son of God, who is here for the salvation of the earth, what shall I say to God? మరి ఆ యొక్క ఆ దేవుడు నిర్ణయించినటువంటి విధంగా మరి ఈ యొక్క రక్షణ ప్రణాళిక కొరకు నా యొక్క ప్రాణాన్ని అర్పించవలసి ఉంటుండగా, నేను ఇన్ని హింసలు అనుభవించవలసి ఉంటుండగా నేను దేవునికి ఆ యొక్క నేను ఏమని చెప్పాలి నా బాధనని ఆయన ఆలోచించుకుని ఉండొచ్చు. Do I have made this commitment millions and millions of years ago and have run the race to the point of the finish line? మరి ఇదిగో ఈ విధంగా నేను ఈ లోకంలో మరి మానవునిగా వచ్చి మరణించాలని అనేక వేల సంవత్సరాల క్రితమే మరి మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం కదా. మరి ఈ యొక్క మరి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సమయం వచ్చినప్పుడు ఎందుకు నాకు కలవరం వస్తా ఉంది అని ఆ యొక్క తండ్రితో ఆయన మాట్లాడుతా ఉన్నారు. What am I going to say to God, my Father? God, I can't go through with this. Father, save me from this. Don't let me die. మరి అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు. తండ్రి ఏదో విధంగా నన్ను ఈ యొక్క మరి ఈ హింసల గుండా వెళ్లకుండా నన్ను తప్పించు, నన్ను కాపాడు, మరి నేను మరణించకుండా నన్ను కాపాడయ్యా అని తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు. And I'm going to confess this. As we were coming the last few days coming to this service, I had questions because I haven't prepared the way Andy has. God, deliver me from making a fool of myself. మరి ఆ విధంగా ఆ దేవుడు మరి మనందరినీ కూడా మనం కూడా చాలా సార్లు కలవరపడతా ఉంటాం. మనం కలవరపడినప్పుడు మరి ఆ యొక్క జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు మనకు అనుకూలంగా జరగనప్పుడు మనం కూడా కలవరపడతా ఉంటాం. And what Jesus is saying here, don't say, Father, save me from this hour, for it was him that has been called for this exact time and hour to die for the salvation of the world. మరి అప్పుడు తండ్రితో ఆయన ఈ విధంగా నన్ను తప్పించయ్యా, నన్ను మరి నాకు ఎంతో బాధ కలుగుతోంది, కలవరం కలుగుతోంది అని చెప్పినప్పుడు తండ్రి అని ఉంటారు కదా, ఇదిగో ఈ సమయం కోసమే, ఈ కార్యం జరిగించడం కోసమే, ఈ రక్షణ ప్రణాళికను నువ్వు నెరవేర్చడం కోసమే నువ్వు పంపబడ్డావు, నిర్ణయించబడ్డావు అని ఆ యొక్క కుమారుణ్ణి ఆయన ధైర్యపరిచి ఉంటారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. And he is sitting there, and I know Amen. he's praying through this. He's praying, and he's looking up and says, Father, glorify your name through what I'm about to do. మరి ఇదిగో తండ్రి, మరి నీ నామము మరి నాయన మరి నేను చేసి ఎంతగానో మహింపరిచే విధంగా నేను విధేయత చూపిస్తాను. నన్ను నేను మరి ఆ యొక్క హింసల గుండా మరి అవమానాల గుండా మరి శిలువ మరణానికి నన్ను నేను అప్పగించుకోవడానికి నేను సిద్ధపడతానని తండ్రితో ఆయన వాగ్దానం చేశారండి. See, Jesus had some doubts, but they weren't sinful doubts. మరి he carried through. మరి ఆయన మానవునిగా మరి ఈ యొక్క శరీరంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనలో మరి ఈ పాప సంబంధమైనటువంటి ఈ భయాలు మరి అవన్నీ కూడా ఆయన ఆవరించి మరి ఆయన ఈ విధంగా కలవరంతో ఆయన మాట్లాడుతా ఉన్నారు. And then what did God say? మరి చూడండి, ఇక్కడ ఈ తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ విధంగా కలవరపడతా ఉంటే తండ్రి ఏమన్నారు అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. I, God, have glorified it. I have glorified the name. I will glorify it again.
మరి ఆయన 28వ వచనంలో చెప్తా ఉన్నారు కదా, మరి అంతటా నేను దాన్ని మహింపరచితిని, మరలా మహింపరతును అని తండ్రి ఒక గొప్ప శబ్దంతో ఆకాశము నుండి ఆయన మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ. Everyone heard it in that crowd. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి Amen. ప్రజలందరూ కూడా ఆ యొక్క తండ్రి ఆ యొక్క ఆకాశం నుండి మాట్లాడినటువంటి మాటలు వారందరూ కూడా విన్నారండి. Now, before we get to Acts, I want to look on over into John chapter 14 just a minute. మరి ఆ యొక్క అపోస్తుల కార్యంలో ఉన్నటువంటి విషయాలకు మనం వెళ్ళక ముందు ఆ యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మాటలు మనం చూద్దాం. And we know 14, 15, 16 talks about the Holy Spirit living in us. And the apostles had no idea what he was talking about. మరి ఈ యొక్క యోహాను సువార్త 14, 15, 16 అధ్యాయాల్లో పరిశుద్ధాత్మను గురించి మరి దేవుడి శిష్యులకు ఎంతో వివరంగా తెలియజేశాడు. అయితే వారికి ఆ శిష్యులకి అపోస్తలులకి అప్పుడు అది అర్థం కాలేదు. And when he talks, Jesus in 14, 15 through 18. మరి ఇక్కడ 14వ అధ్యాయంలో మరి ఆ 14 నుంచి 18 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శిష్యులతో ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నారు. నా నామమున మీరు నన్ను ఏమడిగినను నేను చేతును, మీరు నన్ను ప్రేమించిన యెడల నా ఆజ్ఞలు గైకొందురు. నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్యస్వరూపిగా ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయన ఎరుగదు గనుక ఆయన్ను పొందనేరదు. మీరు ఆయన్ని ఎరుగుదురు, ఆయన మీతో కూడా నివసించును, మీలో ఉండును. మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడువను, మీ యొద్దకు వత్తును. కొంతకాలమైన తర్వాత లోకము నన్ను మరి అన్నడును చూడదు. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. And he says in 17, Amen. I will give you, well, 16, another counselor to be with you forever. Ever, ever, and ever. మరి ఆయన చెప్తా ఉన్నారు కదా, మరి ఆ యొక్క మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి నేను ఒక ఆదరణకర్తను మరి నేను మీకు అనుగ్రహిస్తాను అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. The world cannot accept because it neither sees him nor knows him or hears him. మరి కేవలం అది మీకు మాత్రమే ఇవ్వబడ్డది, లోకస్తులకు అది ఇవ్వబడలేదు. ఎందుకంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ పరిశుద్ధాత్మను గురించి వారికి తెలియదు, ఆదరణకర్త గురించి వారికి తెలియదు, వారికి తెలియదు కనుక వారు పొందుకోలేరు. అది కేవలం మీకు మాత్రమే అది నేను అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు. But listen to what Jesus said next. But you know him, for he lives with you, and I will be in you. మరి ఆ యొక్క అటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మను కేవలము ఎన్నుకొనబడినటువంటి మీకు మాత్రమే నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, మీలో నేను సదాకాలము నివసించాలని కోరుకుంటున్నానని ఆయన చెప్పారండి. Jesus said, I am the kingdom of God. The kingdom of God is near. I am the kingdom of God. And here he says, I will live inside of you. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు కదా, ఇదిగో దేవుని రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది, ఆ దేవుని రాజ్యాన్ని నేనే మరి నేను మరి మీ హృదయములో నివసించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నానని ఆయన చెప్పారు. And then when you read chapter 15, 1 through 17, it talks about the imagery of a plant with the juices flowing through the vines to the branches. And that's the description of God the Father, God the Son, the Holy Spirit, and us. మరి ఇక్కడ 15వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ ద్రాక్షవల్లిని ఆయన పోలికగా చూపించి ఆ యొక్క మరి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మరి మనం ఫలించే విధంగా మనలో ఉండి మనతో ఉండి ఆయన మరి శక్తిని మరి ఆయన ప్రభావాన్ని మనలో ఎలాగా నింపాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లి తీగను పోలిక చూపించి ఆయన మనకి ఎంతగానో మరి చాలా విపులంగా ఆయన తెలియజేశారు. It's all yours, Andy May. Amen. I tell you, Brother Steve, you have outlined it so great to where even a baby could understand. మరి స్టీవ్ గారు మరి చిన్న పిల్లవాడు కూడా అర్థం చేసుకునే విధంగా చాలా విపులంగా ఈ విషయాలు మనకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పారు. చాలా సంతోషం. ఆమేన్. ఆమేన్. థాంక్యూ. Because it has been predestined before time. మరి ఎందుచేతంటే ఈ యొక్క
ఇవన్నీ కూడా ముందుగానే జరగాలని ఆ యొక్క తండ్రి ఆ దేవుడు ఆయన చిత్తంలో కలిగి ఉన్నారు. When Moses led the children of Israel to the land of Canaan, అయితే మోషే గారు మరి ఆ యొక్క ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి మరి ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలీలను వాగ్దాన దేశానికి నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు he taught them and he presented them the law. మరి దేవుని ద్వారా ఆయనకు అనేకమైన ఒక 10 ఆజ్ఞలు మరి వారిని ఇశ్రాయేలీయులను మరి ఆ యొక్క మరి వెంబడించమని అనుసరించమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించారు. The law could not save us. అయితే ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రం ఏదైతే ఉందో ఆ ధర్మశాస్త్రం మనల్ని రక్షించలేదు. Grace and mercy is what saved us. అయితే ఈ కృప, ఈ యొక్క కనికరము అనేటువంటిది మాత్రమే మానవులను రక్షించుకోగలిగింది. ఆమేన్. Through Jesus Christ. మరి ఈ యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ కృప కనికరాలు మనకు అనుగ్రహించబడ్డాయి. According to the flesh which Adam gave us, we could not go back to God. మరి ఈ యొక్క ఆ యొక్క ఆదాము మరి పాపము చేయడాన్ని బట్టి ఆ యొక్క పాప స్వభావంతో ఉన్నటువంటి మానవుడు తిరిగి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది అసాధ్యం. But through Jesus Christ, through the birth of the Spirit, we can be led by the Spirit to be the sons and daughters of God. మరి ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన ప్రేమ కనికరాలతో ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఆ దేవుని చేరుకోలేని మానవుని దగ్గరికి, దేవుని దూరమైపోయిన మానవుని దగ్గరికి వచ్చి ఆ యొక్క మానవుని ఆయన కలుసుకున్నారో అప్పుడు ఆ యొక్క పాపము నుంచి మరణం నుంచి మనం విడుదల పొందుకున్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. థాంక్యూ జీసస్. Jesus said that I am troubled. మరి ఇక్కడ వచనంలో మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ శిలువ మరణానికి వెళ్ళడానికి ముందుగా నేను యేసు ప్రభు వారి తండ్రితో అంటా ఉన్నారు కదా, నేను కలవరపడతా ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నారు. Jesus was showing us the way. మరి ఈ విధంగా మనం తండ్రితో ఎలాగ మనం మాట్లాడాలి, తండ్రితో మనం ఎలాగ సంబంధం కలిగి ఉండాలి అనేటువంటిది ఆయన మనకు ఒక మాదిరి చూపిస్తా ఉన్నారు. That even flesh was bothering him. మరి ఆయన శరీరరీతిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన శరీరరీతిగా ఆయన ఆ మరణం అనేటువంటిది ఆయన ఎంతగానో తట్టుకోలేకుండా ఎంతో కలవరంగా ఆయన ఉన్నారు. Not my will, but my Father's will. అయితే ఆయన చివరిగా చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, ఇదిగో నా చిత్తము కాదు ప్రభువా, నా ఆలోచన కాదు ప్రభువా, నీ ఆలోచన నెరవేర్చయ్యా అని తండ్రి చిత్తానికి ఆయన తాను సమర్పించుకున్నారు. అదే మనకు నేర్పిస్తా ఉన్నారు. ఆమేన్. When we're in trouble and when we're complex, we can take it to Jesus in prayer. మరి అందుకనే మనం కూడా ఒకవేళ కలవర పరిస్థితుల్లో, ఒకవేళ ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లయితే మనం కూడా తండ్రి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు, దేవుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి మనం వెళ్ళి చెప్పుకున్నట్లయితే ఆయన దగ్గర నుంచి మనం పరిష్కారాన్ని మనం పొందుకుంటాం. We getting there, brother Steve. Take your time. Amen. When we get with one accord. మరి మనం అందరం కూడా ఒకే ఐకమత్యంతో మనం ఉన్నప్పుడు, when our minds are set on things above and not beneath, మరి మన యొక్క మన ఆలోచన, మన యొక్క ఆశలన్నీ కూడా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చగా ఉంటాయి గాని లోక సంబంధంగా ఉండవు. Acts 2:38 says, మరి అపోస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 38వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, there suddenly came a sound like a rushing mighty wind. మరి అక్కడ అకస్మాత్తుగా ఒక గాలి వంటి, ఒక భయంకరమైన గాలి వంటి శబ్దము అక్కడ వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. And it filled the room where they were sitting. మరి అక్కడ ఆ రూమ్, వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా మరి అది కంపించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Brother Steve, it said that it sit upon them like cloven tongues of fire.
మరి ఒక అగ్ని నాలుకల వంటిదిగా విభాగింపబడి మరి వారి మీద కుమ్మరించబడినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. They began to speak in unknown tongues. మరి వారందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే, వారికి ఆత్మ వారికి అనుగ్రహించిన వాక్శక్తి కొలది అన్ని భాషల్లో వారు మాట్లాడారని మన వాక్యంలో చూస్తా ఉన్నాం. Aren't these men from Jerusalem? మరి వీరందరూ కూడా వారు చూసిన వారు అన్నారు కదా, వీరందరూ కూడా యెరూషలేం వారే కదా, వీరందరూ ఇలాంటి భాషలు మాట్లాడుతున్నారంటే, వేరు వేరే దేశాల్లో భాషలు మాట్లాడుతున్నారేంటి అని వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. How is it then that they speak in our language? మరి వారు అనుకున్నారు కదా, మనం ఎక్కడో భారతదేశం నుంచి వచ్చాం, మనం ఎక్కడో వేరే ప్రాంతాల నుంచి, వేరే దేశాల నుంచి వచ్చాం, మన దేశ భాషలు వీళ్ళకి ఎలా తెలుసబ్బా అని వాళ్ళు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు. Some of them said that they were drunk. మరి వారిలో కొంతమంది అనుకున్నారు కదా, మరి ఒకవేళ వీరు తాగి ఉండొచ్చు, మద్యపానం తీసుకుని ఉండొచ్చు, ద్రాక్షారసం తీసుకుని ఉండొచ్చు, అందుకనే వీళ్ళలాగా ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు అని అనుకున్నారు. Peter stood and said, "These men are not drunken as you suppose." మరి అప్పుడు పేతురు గారు వారి మధ్యలో లేచి, ఇదిగో ప్రజలారా, మరి వీరు ఎటువంటి ఆ యొక్క మత్తులో లేరు, మరి ఏదో వారు వేరు వేరే దేశ భాషలు మాట్లాడుతున్నారని మీరు వారిని తప్పుగా మీరు అనుకోవద్దు, ఇది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జరిగిందని ఆయన చెప్పడం ప్రారంభించారు. Andy, okay, what happened to those 120 people? They were filled with the Holy Ghost, which meant they had what? They had been saved. They had been saved and sanctified. New birth, new creature, new creation. Amen. Amen. మరి అయ్యగారు అడిగారు కదా యాండీ గారిని, మరి ఏమైంది ఆ 120 మందికి అని అంటే, మరి ఆయన చెప్తా ఉన్నారు, ఆ 120 మంది ఆ రోజు పరిశుద్ధ ఆత్మని పొందుకొని క్రొత్త జన్మ అనుభవాన్ని వారు పొందుకున్నారు. అదే నూతన జన్మ అనుభవము అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Hallelujah. Peter went from an obnoxious leader of the pack to submissive to God. Submission to God. మరి దేవుడు ఆ యొక్క పేతురు గారు అక్కడ లేచి వారితో చెప్తా ఉన్నారు కదా, మీరు కూడా ఈ విధంగా మీరు వింటున్నటువంటి, మీరు చుట్టూ ఉన్నటువంటి మీరు కూడా మరి దేవునికి సమర్పించుకోండి, ఆ పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి వరం మీకు కూడా ఇవ్వబడుతుంది అని ఆయన ప్రసంగించడం ప్రారంభించారు. ఆమేన్. Peter said, "Repent and be baptized." మరి పేతురు గారు అన్నారు కదా, మరి మీరు పశ్చాత్తాపడి మారు మనస్సు పొందండి, ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి వరాన్ని పొందుకుంటారని చెప్పారు. What happened when he said that, Andy? And God added to the church. Amen. Amen. మరి ఆ విధంగా పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క అనేక మంది ప్రజలు మారు మనసు పొంది, రక్షణ పొంది, బాప్తిసం పొంది ఆ యొక్క సంఘంలో 3000 మంది చేర్చబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. దేవునికి Wait a minute now. Wait. You said God added them to the church. Explain that to me. God added to the church, and no one can come to Jesus unless God calls them. And after Jesus, he puts the word in them, Brother Steve. New birth comes. Nicodemus said, "How can I be born again? I cannot enter my mother's womb." మరి ఎప్పుడైతే మనము నూతన జన్మ అనుభవాన్ని మనం పొందుకుంటామో, ఈ యొక్క మన పాపాలు ఒప్పుకొని మరి ఆ యొక్క మారు మనసు పొంది మరి దేవుని దగ్గరికి మనం వచ్చి మరి పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి వరాన్ని మనం పొందుకుంటాము. ఆ నికోదేము అడిగినటువంటి విధంగా ఆ నూతన జన్మ, క్రొత్తగా జన్మించడము, ఆత్మ రూపంలో ఆత్మ రీతిగా మనం జన్మించడం అనేటువంటిది మనం మన జీవితాల్లో కూడా మనం అనుభవించి మనము దేవునికి ఆయనకి ఇష్టకరమైనటువంటి వారిగా మనం మార్చబడతాం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Brother Steve, this starts with me. This starts with you. This starts with Pastor Jackson and all 23 other pastors that's on the line tonight. It starts with us. Amen.
మరి ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అనుభవము, పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవడం అనేటువంటిది మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిలో మరి అనుభవించడానికి మరి ప్రభు ఈ మీటింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వారందరికీ కూడా ప్రభు ఇవ్వడానికి ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నారు. How does it start with us, Andy? Because if it starts with us, God is in us, and we are in God, and then we can show love and show the remission of sins to the people, and they begin to be born again. So, Andy, what happened if we didn't have a Pentecostal experience when we got saved? We were just still going on. We would still be of the flesh. Okay. We have to have that Pentecostal experience to draw people and to show them the way. Let Jochen talk. మరి ఈ విధంగా మనం ఆ యొక్క ఈ ఆత్మను మనం పొందుకున్న తర్వాత మనం ఎలాగ పొందుకోవాలి, మరి పొందుకున్న తర్వాత మనం ఆ యొక్క ఎటువంటి కార్యాలు మనం జరిగించాలి, ఎలాగా మరి ఆ యొక్క తండ్రిని మనం అడగాలి అనేటువంటి విషయాలు మరి అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు అయ్యగారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరికి వారే వ్యక్తిగతంగా దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేయాలి, దేవుణ్ణి అడగాలి. మరి అడిగినటువంటి వారికి ఆయన సమృద్ధిగా ఆయన ఆత్మను అనుగ్రహిస్తారు అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారండి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. So you're saying when we get saved and the Holy Spirit enters us, there's got to be a change in our life. Yes. మరి ఆ యొక్క ఎప్పుడైతే మనము దేవుణ్ణి అడిగి మరి ఆ యొక్క మన మారు మనసు పొంది రక్షణ అనుభవాన్ని పొంది పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటామో, మనలో ఆ యొక్క నూతన జన్మ అనుభవాన్ని పొందుకుని మనం పూర్తిగా మనం రూపాంతరం చేయబడతాం. ఆమేన్. And so the purpose of Pentecost is change of life. From death to life. మరి ఈ యొక్క మరి పెంతెకోస్తు అనుభవం యొక్క మరి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, మరి మరణములో నుంచి జీవములోనికి, ఆ యొక్క పాత జీవితంలో నుంచి నూతన జన్మ అనుభవాన్ని మనం పొందుకోవడానికి దేవుడు మన కొరకు ఏర్పాటు చేశారు. దేవునికి స్తోత్రం. Dead in our sin and coming alive with Christ in us. మరి మనము ఈ లోకంలోనికి పాపంతో మనము ఆ పాపులుగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాము. అయితే ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ మనలో ప్రవేశించడం ద్వారా మనము దేవుని యొక్క స్వరూపంలోనికి మనం మార్చబడి దేవుని బిడ్డలంగా మనం ఈ లోకంలో మనం జీవించగలుగుతా ఉన్నాం. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. Well, now Andy, another question. మరొక ప్రశ్న అడుగుతున్నారండి. How do we grow in it starting with each of us? మరి ఇవన్నీ కూడా మనం మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఎలాగ ఇవి ప్రారంభమవుతాయని అయ్యగారు అడుగుతా ఉన్నారు. It starts with us because he said here that they continued in the doctrine. They continued in love and fellowship one to another. So they were in submission to God and learning from the apostles' teachings and learning to love by gathering together. మరి ఇక్కడ అయ్యగారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి ఆ యొక్క వారందరూ కూడా మరి పరిశుద్ధంగా జీవించినటువంటి వారందరూ కూడా మరి వారు అనేక విషయాలు దేవుని నుంచి తెలుసుకుంటూ మరి వారు అనేక మందికి తెలియజేస్తూ మరి తద్వారా మరి వారందరూ కూడా సహవాసంగా మరి ఆ యొక్క కలిగి ఒకే ఐకమత్యమైన ఒకే ఏక మనస్సు ఏక ఆత్మ కలిగి ఉండడం ద్వారా దేవుని ప్రేమను ఒకరికొకరు పంచుకోవడం ద్వారా మరి విషయాలన్నీ కూడా ఒకరికి తెలుసుకుని మరి వారందరూ కూడా దేవుని ఆత్మను పొందుకోవడానికి దేవుడు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారండి. ఆమేన్. So that's what you're saying we've got to do. అదే మరి ఆ యొక్క మరి అయ్యగారు చెప్పేటువంటి విషయం మనం కూడా అదే విధంగా మనం ఆ విషయాలు ఇతరులకు తెలియజేసి వారందరినీ కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మ అనుభవాన్ని పొందుకునే విధంగా మనం వారికి సహాయం చేయాలి. Something was happening right here, Brother Steve. మరి అయితే ఇక్కడ ఆ దేవుడు ఒక ప్రత్యేకంగా కొన్ని విషయాన్ని అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యాన్ని చేయాలనుకున్నారు. They saw something and they heard something.
అయితే వారు కళ్ళతో చూసింది ఒకటి, అయితే వారు విన్నది వారి చెవులతో విన్నది వేరే వ్యత్యాసంగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. Peter said, "This promise is to you and your children." మరి పేతురు గారు చెప్పారు గదా! మరి ఎవరైతే మరి ఆ యొక్క ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అనుభవాన్ని పొందారో, ఆ యొక్క మరి వారు దేవుని యొక్క ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వారికి మాత్రమే అది అనుగ్రహించబడతదని చెప్పారు. Brother Steve, it was something to be baptized. మరి ఇది ఒక బాప్తిస్మం అనేటువంటి అనుభవం లాంటిది అని ఆయన పోల్చారు. Peter said, "Be baptized, every one of you." మరి ఆ యొక్క పేతురు గారు చెప్పారు గదా! మరి మీలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఈ యొక్క నూతన జన్మ అనుభవం అనేటువంటి బాప్తిసం ద్వారా వెళ్ళాలి అని ఆయన కోరుకున్నారు. Now, Andy, let me ask a question about the crowd in Jerusalem. మరి ఆ యొక్క యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్త దేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల గురించి ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నారు. Because people had come from all over the world to go to the temple for Pentecost. మరి ఆ యొక్క ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మరి పెంతెకోస్తు అనుభవాన్ని పొందుకోవడానికి దేవాలయానికి వారు వచ్చారు. There were probably tens of thousands of people. మరి వారు కొన్ని వేల మంది ప్రజలు, కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు ఒకవేళ యెరూషలేముకి వచ్చారని నేను అనుకుంటాను. What happened to those people? మరి ఈ లక్షల మంది ప్రజలు దేశాల నుంచి వచ్చిన వారందరికీ ఏమైందో కొంచెం వివరించగలరా? They rejected God, didn't they? మరి వారు ఆ యొక్క నిజమైన దేవుణ్ణి వారు తెలుసుకోకుండా, వారు ఆ యొక్క పేతురు చెప్పినటువంటి విషయాలను వారు అంగీకరించకుండా దేవుణ్ణి వారు వ్యతిరేకించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. Those people, most of them, their names were not written in the Lamb's book of life before the beginning of time. మరి ఒకవేళ వారు పేతురు యొక్క ప్రసంగాన్ని వారు వినున్నప్పటికీ కూడా మరి ఆ యొక్క వారి పేర్లు ఆ దేవుడు మరి జీవ గ్రంథంలో రాయనటువంటి కారణం చేత, దేవుడు వారిని ఎన్నుకోనటువంటి కారణం చేత వారు రక్షణ అనుభవాన్ని వారు పొందుకోలేదు. ఆ యొక్క మరి ఆత్మను వారు ఆత్మ అనేటువంటి వరాన్ని కూడా వారు పొందుకోలేక మరి నశించిపోయారు. I don't know about you, but I believe that every one of those people in Jerusalem that day, the Holy Spirit was saying, "I'm here for you. I'm here for you. I want you." And they rejected him. మరైతే ఆ యొక్క మరి ఆ శిష్యులైనటువంటి వారి దగ్గరికి వచ్చినటువంటి రీతిగానే, మరి ఇదిగో వారి హృదయంలో నివసించినటువంటి రీతిగానే మరి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి పరిశుద్ధాత్ముడు వారిని ఒప్పింప చేసి ఉంటారు. ఇదిగో నన్ను మరి నీ హృదయంలో ఆహ్వానించండి, నేను మీ హృదయంలో రావాలనుకుంటున్నానని అంటే వారి హృదయాన్ని కఠినం చేసుకుని, మాకు అవసరం లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపో అని పరిశుద్ధాత్మని వ్యతిరేకించి ఉంటారని నేను అనుకుంటాను. You reckon that's what happened, Andy? I believe that. But 3,000 had been pre-chosen, pre-elected for salvation. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి లక్షల మంది ప్రజలు మరి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం పొందుకోలేకపోయారు గాని, ఆ యొక్క దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి 3,000 మంది ప్రజలు సమస్త దేశాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఆ యొక్క నూతన జన్మ అనుభవాన్ని పొందుకొని సంఘంలో చేర్చబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Okay, I got one more question, maybe more. Okay. మరి అయ్యగారు ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. What was God trying to show the religious community and the apostles and the followers that day? మరి ఆ యొక్క దేవుడు మరి ఆ యొక్క ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వారికి, ఆ సంఘంలో చేర్చబడినటువంటి వారికి, ఆ నూతనంగా పరిశుద్ధాత్మ అనుభవాన్ని పొందిన ఆ 120 మంది అపోస్తలులకు మరి ఆ యొక్క ఆయన ఏమన్నా మరి నూతనంగా ఆయన ఏం బోధించి ఉంటారు అని మనం ఆలోచించినట్లయితే, we know that about 55 days ago the curtain in front of the Holy of Holies was torn open. Right. And the Ark of the Covenant was exposed to the world. మరి మనకు తెలుసు, మరి ఆయన శిలువలో మరణించినప్పుడు మరి ఆ యొక్క దేవాలయానికి, అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి
అడ్డుగా ఉన్నటువంటి బలమైనటువంటి ఆ తెర పైనుంచి కిందకు చింపివేయబడింది. ఆ యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పుడు చేరుకోవడానికి దేవుడు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. So through Pentecost, what was God showing the world? He had left the temple. మరి ఆయన మరి పెంతెకోస్తు అనుభవం ద్వారా మరి ఆయన మనకి ప్రజలకు తెలియచేయాలని అనుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇదిగో నేను ఆ తెర చింపివేయబడింది, అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని నేను విడిచిపెట్టాలని నేను అనుకుంటున్నాను, మీ దగ్గరికే నేను రావాలని కోరుకుంటున్నానని ఆయన చెప్తున్నారు. And we had become the temple of God. మరి అయితే ఆయన ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉండకుండా ఆయన ఆ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ యొక్క మన హృదయం అనేటువంటి ఈ దేవాలయంలో ఆయన ఉండడానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్నారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. థాంక్యూ జీసస్. హల్లెలూయా. Every one of us is a temple of God if we've been saved. మరి Amen. ఎప్పుడైతే మనము మనల్ని మనం పూర్తిగా సమర్పించుకుని ఆయన మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించి మనం ఆయన వాక్య ప్రకారంగా మనం జీవించినప్పుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలు ఆయన ఆలయాలుగా ఆయన మార్చుకోవాలని ఇష్టపడతా ఉన్నారు. I don't have any more of the Holy Spirit of God than every one of you. మరి ఈ విధంగా మరి ఆ యొక్క మరి మీరు పరిశుద్ధాత్మను మీరు పొందుకుని మరి ఆయనను మరి మీ హృదయంలో కలిగి ఉండేటువంటి అనుభవము మరి ఆ యొక్క కలిగి ఉండాలనే ఆ ఆశ తప్ప ఇంకే ఆశ నాకు లేదు అనేటువంటిది మీకు చెప్తా ఉన్నాను. I'm not a pastor, I'm not an elder, I am just a sinner saved by grace trying to follow God. మరి నేను ఒక పాస్టర్ని కాదు, ఒక దైవ సేవకుడిని కాదు, ఏదో సంఘ పెద్దను కూడా కాదు. నేను కేవలం ఒక పాపిని. అయితే కృప ద్వారా నేను రక్షించబడి ఆ యొక్క దేవుని బిడ్డగా చేయబడ్డాను అన్న ఆశ ఏంటంటే, మీరందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలి, అది మీలో ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకూడదు అనేటువంటిదే నా ఆశ. ఆమేన్. Andy. I tell you, Brother Steve, it's just awesome. We are no more or no less, only saved by grace and filled with His precious Holy Ghost. మరి అయ్యగారు చెప్పినట్లుగా మరి ఆ యొక్క మనలో ఏ ప్రత్యేకతలు లేవు, మనలో ఏ విధమైనటువంటి యోగ్యత లేకపోయినప్పటికీ కూడా కేవలం కృప ద్వారానే మనం అందరం కూడా రక్షించబడ్డాం. మనం అందరం కూడా మరి ఆ యొక్క దేవునికి దూరం అయిపోయినటువంటి వాళ్ళమే. అయితే దేవుడు తన కృప ద్వారా తనకు సమీపస్తులుగా ఆయన చేసుకున్నారు. Well, Andy, I know this. I praise God every day that He has put all of us together to worship God and to follow Him. మరి అయ్యగారు ఆ యొక్క మరి దేవుడు మనకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ విధమైనటువంటి సహవాసము మనం కలిగి ఉండి ప్రతి దినము ఈ విధంగా దేవునిలో సహవాసం చేస్తూ మనం వాక్యాన్ని నేర్చుకుంటూ వాక్యంలో బలపడడం ఆ యొక్క అనేటువంటిది అయ్యగారికి ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని అనుగ్రహిస్తా ఉంది. మీ అందరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. I think we ought to open the floor to anybody else that wants to say something or sing a song. మరి ఆ యొక్క ఈ యొక్క దేవుని యొక్క మాటలు విన్నటువంటి మనం అందరం కూడా ఎంతగానో దీవించబడ్డాం. విన్న వాక్యం ఏ విధంగా మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న విషయాలు మీరు తెలియజేయాలన్నా, మీరు ఏమైనా పాట పాడాలన్నా, మరి మీరు ఏమైనా ప్రార్థనా అవసరతలు తెలియజేయాలన్నా, మీ అనుభవాన్ని మరి మీరు తెలియజేయాలన్నా మరి అప్పుడు మీకు సమయం ఇస్తున్నామండి. మరి మీరు తెలియజేయొచ్చు. ఆమేన్. అయ్యగారు అయితే మ్యూట్ పెట్టేసుకుంటున్నారు. మనకి ఇప్పుడు మన మైక్ లో ఆన్ చేసుకోమని చెప్తా ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఓకే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అన్న, ఈ రోజు అయ్యగారు వాక్యం వినాలని నేను ఆరాధనలకు వెళ్ళలేదు. ఆల్రెడీ ఒక ఆరాధన అయిపోయింది, ఇప్పటికి రెండో ఆరాధనకి జాయిన్ అవుతాను. కానీ పెంతెకోస్తు అనుభవం ఎలాగ వచ్చింది అనేది ఆది కాండం నుండి అయ్యగారు ప్రారంభించారు. తర్వాత ఆ అనుభవాన్ని, ఆ పరిశుద్ధాత్మను మనం ఎలాగైతే పొంది ఉన్నామో మనము కూడా అనేక మందికి పొందుకునేలాగా బలోపేతం చేయాలి మనము అనే మాట చాలా బలమైన మాట. నిజమే, నేను ఒక్కడనే రక్షణ పొందుకొని, నేను ఒక్కడనే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉండేది కాదు. అందరూ పొందుకుంటేనే దేవుని కృపను పొందుకోగలుగుతారని చెప్పిన మాట
అది నాకు బాగా నచ్చిందన్న. నిజానికి అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉంటే గొప్పగా సేవ చేయడానికి అవకాశం ఉంటది. వాడు కూడా సాతాను నుండి తప్పించబడి పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు చేసే కృప మరి దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. చాలా ఈ ఆదివారం ఉదయకాల సమయంలో శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని వినగలిగాను. అయితే ప్రతి ఆదివారం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు పెడితే ఇంకా బాగుంటదన్నా. అయ్యగారికి చెప్పండి, నేను వినడానికి చాలా సిద్ధంగా ఉన్నాను. అయ్యగారు వాక్యం వినాలని నాకు ఆశ ఉంటది, నేను ఎవరిది వినలేను ఇంకా. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Manohar is telling, and today I didn't go to the first service in some other village, and I wait for the message, and I am every time I am ready to, I am willing to hear the word of God, because God will speak through you, through the Holy Spirit, to me directly. So I'm very much blessed to hear the word of God, and you tell a wonderful thing about Holy Spirit, and the Pentecost, from the beginning, from the Genesis itself. You explain everything, and very clearly, and also you tell, after we filling with the Holy Spirit, we also tell to the people to fill all the people have the experience to the new life experience in their lives. That is the thing I learned today, and that is a really wonderful. Thank you so much for sharing this wonderful message, and he is requesting to come every Sunday morning 6 o'clock. 6 o'clock. అన్న ప్రశాంతంగా ఉందన్న. ఏది కోల్పోయినా ఈ రోజు అన్ని ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి పొద్దుటే వాక్యం వినడం వల్ల. Great peace came into my heart. He lost one service, but he get he have all things like that. He feel like that in the nothing will lack in his life, like that he feels at the time. So please say. Well, now Manohar has got to learn how to speak and you interpret, speak and you interpret. అన్నా, మరి మనల్నే మీటింగ్ పెట్టేసుకోమంటున్నారు, మరి మీరు చెప్పాలంట, నేను ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి. లేదన్నా, అయ్యగారు చెప్పే వాక్యం నాకు చాలా ఇష్టం అవుద్ది. ఎందుకంటే ఎందుకో బైబిల్ తెరవకపోయినా మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ వాక్యాలు ఎన్ని ఇచ్చేస్తున్నాడు అయ్యగారికి. నాకైతే బుర్ర పని చేస్తాను, మనకెందుకు రా బాబు ఇన్ని వాక్యాలు గుర్తుంటలేదనేది నాకు చాలా ఇప్పటికీ విచిత్రమే. Pastor Manohar is telling, and I cannot speak, but I want to hear from you. That is the only desire in my life, because every time you spoke, God revealing many great truths from the word of God, and great deeper truths from the word of God. That is the thing I need. I want to hear from the Holy Spirit. Praise the Lord. Well, how did everyone like Andy and I together? మరి అయ్యగారు, యాండీ గారు, స్టీవెన్ అయ్య గారు ఇద్దరు కలిసి వచ్చి ఈ విధంగా మాట్లాడడం అనేటువంటిది మీరు ఎలాగా భావిస్తా ఉన్నారు? మరి మీరు ఇప్పుడు ఈ వాక్యం ఈ రోజు ఎలా ఉందంటే అన్న, ప్రశ్న జవాబు. ఒకవేళ అయ్యగారు ప్రశ్న వేస్తే యాండీ గారు దానికి జవాబు చెప్తా ఉన్నారు, యాండీ గారు ప్రశ్న వేస్తే స్టీవ్ అయ్య గారు దానికి జవాబు చెప్తా ఉన్నారు. అది మాకు పూర్తిగా అర్థమవుతా ఉంది. దీనికి ఇది చరిత్ర అనేది నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది. Amen. Today we experience like a debate. You are asking a question, Andy brother telling the answer. Andy brother asking the question, you telling the answer. That is the interaction with the people. So that is the questions we have in our hearts, but we are not able to express. But you people asking by one by one, and explaining very clearly, that is very helpful to us to know more about many things. ఇది బాగుంది. ఈ వాక్యం చాలా బాగుంది. ఇలా యాండీ బ్రదర్, స్టీవ్ సారయ్య గారి మధ్యలో మీరు చెప్పడం అంటే వినే వాళ్ళకి అందరికి ఇనుబుద్ధిగా ఉందన్నమాట. ఒక్కళ్ళే మాట్లాడకుండా ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు ఒక్కొక్క సమాధానం దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా బాగుంది. నాకు చాలా ఉదయకాలంలో చాలా ఫ్రెష్ గా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు.
is early morning time. My mind is very peaceful, and every word is directly going to my mind, and Amen. I am learning many things from the Word of God. And this group discussion, like this, I like this very much. I learn many things from this group discussion. Thank you so much. Amen. Yes, sir. Amen. Praise God. Okay, let's let somebody else talk. మరి ఎస్ ఇంకా వాక్యము మీ జీవితాలకు ఏ విధంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉందనే విషయాలు మీరు తెలియజేయాలన్నా, మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే మరి మీరు తెలియజేయండి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. Anybody else? ఇంకా ఎవరైనా మరి వాక్యము ఏ విధంగా ఉందనే విషయాలు మరి తెలియజేయాలంటే మీరు తెలియజేయచ్చు. Good or bad. We need encouragement. We need correction. మరి అది మేము ఒకవేళ తప్పు చెప్పామా, ఒకవేళ మరి మరి మేము ఒకవేళ సవరించుకోవాలంటే కూడా మీరు తెలియజేయచ్చు, మేము సవరించుకుంటాం. Don't be shy. మరి ఎవరు కూడా సిగ్గుపడద్దు. అందరూ కూడా మరి ఇక్కడ మనమందరం కూడా దైవుని బిడ్డలమే. మరి ఆ యొక్క మరి మీ యొక్క ఆలోచన మరి మాకు తెలియజేయచ్చు. మీ యొక్క ప్రార్థన చెప్పండి అవసరతలు బాబు కానీ. గారు, చెప్పండి. Come on, Barbara. Blessed Barbara. బాబురావు గారు మరి ఎస్ బ్రదర్, ఎస్ బ్రదర్. సురేష్ అన్న. ఈ రోజు డబుల్ స్ట్రెంత్, స్పిరిచువల్ స్ట్రెంత్ బ్రదర్ అండి అండ్ స్టీవ్ గారు. చాలా బాగుందండి వాక్యానికి. ఎలా ఏంటి అనేది వివరంగా చెప్పారు. దేవుని మాటలు ఈ విధంగా చెప్పడం నేను చాలా వింటున్నాను, కానీ ఈ విధంగా హృదయానికి హత్తుకునేలాగా ఉన్నాయండి వాక్యం. అలాగే మా కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఆపరేషన్ జరిగింది, మంచంలో ఉన్నాను, ప్రజెంట్ బెడ్ మీద ఉన్నాను. ప్రత్యేకం ప్రార్థన చేయించండి. అన్న ఏమైందన్నా? అంటే పని చేస్తా పైనుండి పడిపోయానండి. మోకాలు ఇరిగిపోయింది, నడుము కూడా ఆపరేషన్ జరిగింది. 2 ఆపరేషన్ జరిగినాయి. 2 నెలలు బెడ్ రెస్ట్. చల్లపల్లి అండి, కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి. మనమే పని చేసి బ్రతికేది. 3 ఆడపిల్లలు. దేవుడి పోషించేలాగా త్వరగా లేచి పని చేసుకునేలాగా, ఇంక దేవుని పరిచయం ఇంక ఎదిగేలాగా మా కోసం ప్రత్యేకం ప్రార్థించామండి అయ్యగారు. ఖచ్చితంగా అయ్యగారికి చెప్తానన్నా. బ్రదర్ సురేష్ ఈజ్ టెల్లింగ్ and this today I learned many things from the word of God, and very clearly, like little children can understand, like that you explained very well. And 2 brothers came and tell about things, what God's will in our lives. That is all blessing in our life. In my life, I am in the sick bed. I'm going on treatment for because I fallen down from the upstairs, and his back was broken, and his neck was broken. He had 2 surgeries, and he laid out on his bed right now. Doctors told him to take 3 months bed rest. Still, God is able to join in this meeting, and he joined this morning, and he is very much blessed to hear the word of God very clearly through the Holy Spirit, and he learned many things from the today's word, and about God's will, about God's grace and God's gift wants to give all of us. And so this is very wonderful to hear the word of God today. And he said, I'm really very much blessed through the word today. And he is requesting to pray to him, because he is very poor. He is only doing daily labor. He had 3 daughters. So he requesting to pray to speak with God will raise him from the sick bed, and give him strength to work again, and to give bread to the family, to get bread from his family, and give bread to all his family and children. Yes, sir. Yes. Andy, you want to pray for him? Yes. Father God, we just thank you right now. We thank you for how this young brother has been
ask for prayer on tonight. Lord, we just thank you for who you are and what you are. And you said by your stripes that we can declare healings in our bodies. And Lord, we know that even though his bones may be broken, his back may be out of whack, God, as sure as you caused Lazarus back from the grave and his decaying body, you are able to touch him from the crown of his head to the sole of his feet. Lord, you're able to bless him. Lord, we're praying for his family right now. Father God, we just thank you now for his family. Lord, we ask that you continue to give them strength, be encouraged, and Lord, send them blessings from all around the world, God, that they may be able to be financially helped. God, we know that you're able to do these things because you are a God. You are a God that is a provider. So, Lord, we want you to provide him all the necessities that he and his family stands in need of. And this is our prayer. In your son Jesus' name we pray. Amen. 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 ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్. అన్న ధైర్యంగా ఉండండి. మరి ఆ యొక్క దేవుడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా స్వస్థపరుస్తారు. మరి ఆయన త్వరలోనే మరి మీకు శక్తిని బలాన్ని ఇచ్చి ఆ యొక్క మీ శరీరంలో ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్స్ ద్వారా కలిగినటువంటి ప్రతి విధమైన నొప్పి నుంచి విడుదల అనుగ్రహించి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఆయన ఒక కుటుంబ పోషణ కొరకు మరి మీరు ఇంకా మరలా ఇంతకు ముందు వల్లే మీరు పని చేసుకునే విధంగా దేవుడు కార్యాలు జరిగిస్తారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. వందనాలు. ఆమేన్. ఆమేన్. వందనాలు. వందనాలన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. అన్న వందనాలన్న. బాబురావు అన్న చెప్పండి. ఈరోజు బ్రదర్ త్రూ బ్రదర్ హ్యాండీ అండ్ స్టీవ్ బ్రదర్ డబుల్ స్టార్ స్పిరిచువల్ Praise the Lord. Praise the Lord. Please mute. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Babu Rao said, today I experience double portion of strength from Steve brother and Andy brother. I got double strength. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. I think you just like him better because he's more toasted than I am. మరి యాండీ గారు అయితే మరి ఆయన బాగా ఆయన చెప్పడం ఆయనకు వచ్చు. ఆయన నాకంటే బాగా ఎక్కువ మంచి ఆహారం మీకు పెడతాడు అనేటువంటి విశ్వాసం నాకుంది. ఆ గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చనిపోవటం అలాగా ఆ పీడ గదిలో ఈ టెంత్ అనుభవం బ్రదర్ చాలా చాలా వండర్ఫుల్ గా ఆది కాండం నుంచి చాలా వివరంగా చెప్పుకొచ్చారు బ్రదర్. చాలా నచ్చింది బ్రదర్ ఈరోజు మెసేజ్ బ్రదర్. చర్చ ఉన్నా సరే చాలా ఈరోజు చాలా హ్యాపీ అయింది బ్రదర్. Yes. Praise the Lord. And Babu was saying that wheat, that grain of wheat fallen down in that earth and it will be die. Then only it will be flourish and it will be give more fruit. That is the very blessing to hear that one. And also God wants to give his Holy Spirit all of us. God wants to live inside of us. That is the thing. Is very wonderfully. And this morning I'm hearing like this. It is a great blessing for me, and I'm really giving thanks to you, brother. Thank you so much. Praise the Lord. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్. Amen. Amen. అన్న ప్రైజ్ Praise the Lord, sir. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sir. Praise the Lord, brother. जय मसीह सर जी. आज सर सुबह में, आज संडे मॉर्निंग में सर वचन को सुनकर बहुत अच्छा लगा सर. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में और आदम हव्वा से लेकर और प्रेरितों के काम से और जॉन के चैप्टर से सर जी लोगों ने, एंड्री सर और स्टीवन सर जी ने बहुत अच्छे से बताया. वचन को सुनकर सर एक नए तरह का उत्साह मिला है और नए एनर्जी के साथ में सर जी मैं चर्च संडे के लिए जा रहा हूँ, सेवकाई के लिए. और आज सर जैसे स्टीवन सर बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे थे और एंड्री सर रोक रोक के बातचीत कर रहे थे, ऐसे वचन को सुनकर सर आज एक नए तरह का एनर्जी मिला है, नए तरह का ऊर्जा मिला है. और चूंकि यह संडे है और चर्च के लिए जा रहा हूँ, तो मैं उन वचनों को मैं नोट डाउन भी किया हूँ और मैं उस तरीके से बताने का भी प्रयत्न करूंगा. Thank you so much, sir. Thank you. Pastor Sonu is telling, and today
Andy brother and you are doing did a wonderful thing, and explaining from the Genesis and John and Acts chapter and Ephesians and Timothy and all the verses is a great blessing for me, and I note down everything, every verse I write down in a booklet, and this is a great blessing for me to on Sunday, before I going to church, I have an opportunity to hear the word of God, and to now I am going to the church, and I want to share this message to my church. This will be a Amen. great blessing to all of my people in my church. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sarish, mute. Praise నా God. ప్రైజ్ అన్నా అన్న ప్రైజ్ లాడ్ అన్న, వందనాలన్న, వందనాలన్న, ప్రైజ్ లాడ్. అన్నా ఈ రోజు చాలా మంచిగా వాక్యం చెప్పారన్న. ప్రతి ఆదివారం ఇలాగ మాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ వాక్యం చేస్తే మేము చాలా ఆత్మీయంగా బలపడతామన్నా. అన్న అన్న, ఓకే ఓకే. పరిశుద్ధాత్మ గురించి మంచి సత్యాలు మర్మాలు మేము నేర్చుకున్నామన్నా. అన్న ఓకే అన్న, ఓకే గోధుమ గింజ గురించి చాలా బాగా వివరంగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పారన్న అయ్యారు. అన్న అన్న, ఓకే 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 అన్న, ఓకే ఓకే. ప్రతి ఆదివారం చెప్పండి అన్న, చెప్పండి అన్న. అన్న ఓకే అన్న, చాలా సంతోషం అన్న. మరి దేవుడు మరి ఈ విధంగా మరి మీ జీవితాల్లో గొప్ప మేలు ఆయన జరిగించి మరి ఆ వాక్యం ద్వారా Pastor Solomon Raj is telling, and today I learned many things from the Word of God, for the Holy Spirit. Thank you so much for sharing this wonderful message. And he is requesting to come every Sunday morning like this and share the Word of God in the morning time. This will be a great blessing and encouragement to all of us. Praise the Lord. We may have to triple our pay, Andy. మరి మీరందరూ కూడా మరి మూడు 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 ఎక్కువ 3 వంతులు ఎక్స్ట్రా మరి డబ్బులు ఇస్తే నేను ఖచ్చితంగా వచ్చి చెప్తానని చెప్తా ఉన్నారు. Yes sir, we only give kisses. One kiss cost is 1 lakh. See, I shaved. You shaved only kisses. Only kisses. Yes. One kiss. That is the only price we can give. Holy kisses. Praise the Lord. Well, holy kisses are good. Yes. Well, I tell you what we will do. Yes, sir. Andy and I will definitely pray about Saturday night service. మరి రాబోయే దినాల్లో మరి యాండీ గారు మరి అయ్య గారు కూడా మరి శనివారం ఆదివారం జరగబోయేటువంటి ఉదయకాల కార్యక్రమం గురించి కూడా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు. మరి దేవుని చిత్తం అయితే ఖచ్చితంగా ఆదివారం కూడా మరి మీటింగ్ పెట్టడానికి ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు. ఆమేన్. I know it's hard for Andy because he works 6 days a week and has a flock to take care of at his church. మరి ఎందుకంటే మరి ఒకవేళ యాండీ గారికి అది వీలు కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆయన 6 రోజులు ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తారు. మరి ఆదివారం ఒక్కరోజే మరి ఆయన ఆ యొక్క మరి త్వరగా వెళ్ళి ఆ యొక్క సంఘం యొక్క బాధ్యతలు కూడా చేపట్టాలి. కాబట్టి ఒకవేళ ఆయన వీలు కాకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. And then I'm just old. మరి అంత మాత్రమే కాదు, మరి అయ్యగారు చాలా మరి ఆయన వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన కూడా మరి ఇలా రావడం అనేటువంటిది కష్టమే. Anybody else got anything they want to say? మరి మీలో ఎవరైనా ఇంకా మరి మీటింగ్ ముగించబోయే విధంగా ముందుగా మరి ఎవరైనా ఇంకా మరి చెప్పాలి, ఏమైనా చెప్పాలి, వాక్యం ఏ విధంగా మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న విషయాలు మీరు చెప్పాలంటే మీరు తెలియజేయచ్చు. బాబురా అన్న చెప్పండి అన్న. అనే చూడండి అన్న, కొంచెం రమణ గారని ఇప్పుడే స్పిరిచువల్ వేలో నడుస్తున్నారన్న. ఆయన జీసస్ క్రైస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారన్న. బ్రదర్ చూడండి, ఈరోజు సండే వర్షిప్ కి ఆయన వచ్చారన్న. అంటే ఈజ్ హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్, టోటల్ హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్. హీఈస్ కన్వర్టెడ్ రీసెంట్లీ. Pastor Baburao is telling one of brother from his village
accepted Jesus Christ as personal savior and Lord and personal savior, and he is before he was a Hindu, and he don't know, he worshipped idols, and now he knew about the true God, and he's knew about new God, and knew about true living God, and he accepted Jesus Christ. Please pray for this brother Ramna. He's newly Is he the accepted one in the picture? Yes, sir. Yes, sir. He's in the picture. His name is Ramana. Praise the Lord. Spell that for me, Sona. Ramana, Ramana. Type it out, Sona, for me. Yes, sir. There you go. Praise the Lord. Father, we just want to lift up Ramana. We thank you for him. Thank you for his salvation. And we pray that you will continue to fill his heart with the Holy Spirit, drawing him to you, giving him wisdom and strength and humility and submission, Father. Bless our brother. Amen. 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 Brother Steve, I want to say to him, making the change from, you say Hindu? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, it's not gonna be easy, but yet if he stay faithful to Jesus Christ, he మరి can do all. మరి ఆ సహోదరునికి చెప్పండి, మరి ఈ యొక్క ఒక హిందూగా మరి జీవించి క్రీస్తుని వెంబడించడం అనేటువంటిది చాలా సులువైనటువంటిది కాదు. మరి ఆయన దేవుని ఎంతగానో మరి నమ్మకంగా ఆయన వెంబడించవలసి ఉంది. ఆమేన్. Amen. Amen, brother. Amen. Amen. As much as we worship Christ, there is a devil. మరి ఎంత ఎక్కువగా మనం దేవుణ్ణి తెలుసుకుని మనం దేవునికి దగ్గర అవుదామనే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటామో, అపవాది కూడా అంత ఎక్కువగా మనల్ని దేవునికి దూరం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటాడు. He will not give up easy. మరి అందుచేతే మనం ఆ యొక్క సులువుగా మరి అపవాది పెట్టేటువంటి ఆ యొక్క మరి వాటికో నువ్వు ఆ యొక్క భయాలు, మరి ఆ యొక్క అపవాది చేసేటువంటి కుతంత్రాలకి మనం భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. Pursue Christ at all costs. మరి ఆ విధంగా దేవుడు మరి ఆ యొక్క ఏదైతే మరి ఆ యొక్క మనం దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నామో దాన్ని బట్టి ఆ యొక్క మనం ముందుకు సాగిపోవాలి. I just want to encourage him that Jesus will help him. మరి ఆ యొక్క ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అపవాది మరి ఆ యొక్క దేవుణ్ణి దూరం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి అతనికి సహాయం చేస్తారనేటువంటిది ఆయన తెలుసుకోవాలి. ఆమేన్. He will never leave him and he will never forsake him. మరి ఎందుచేతంటే ఆయన వాగ్దానం చేశారు కదా, నేను ఎన్నడూ విడువను, నేను ఎన్నడూ ఎడబాయనని వాగ్దానం చేసిన ఆయన యేసయ్య మరి ఆయనతో ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడని ఆయన విశ్వసించాలి. Amen. ఆమేన్. Amen. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మరి ఈ విధంగా దేవుడు ఈ క్రైస్తవుడిగా జీవించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టము. మరి ఎన్నో బాధలు, ఎన్నో ఇబ్బందులు, ఎన్నో శ్రమలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆ విషయాలు అటువంటి శ్రమలు, బాధలు, ఇబ్బందులు, కష్టాలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు యేసయ్యను ఆశ్రయించడం, యేసయ్య ద్వారా సహాయం పొందడం అనేటువంటిది నూతనంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి రమణ గారు తెలుసుకోవాలని మరి ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నామండి. మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరి దేవుడు వారికి సహాయం చేసి నడిపించును గాక. ఆమేన్. అన్న వందనాలు చెప్తున్నారు అన్న వందనాలు చెప్తున్నారు రమణ గారు. అన్న ఓకే అన్న, వందనాలు. వందనాలు. అన్న వందనాలు. అన్న వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న, చాలా వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి అయ్యగారు ఇప్పుడే ఒక మెసేజ్ పెట్టారు, సురేష్ బ్రదర్. మరి అయ్యగారు మరి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు. మరి మీకు
ఆ యొక్క మరి మీకు సహాయకరంగా ఉండడానికి కొంత సహాయాన్ని కూడా ఆయన పంపించాలని ఇష్టపడతా ఉన్నారు. మీరు ఎలాగా మరి మీకు విషయాలు మరి మీరు తెలియజేయండి. మరి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, ఏ ప్రాంతంలో ఉంటారు అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మరి నాకు మెసేజ్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఓకే బ్రదర్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. He was going to say something. Boaz. He Boaz. బోయజ్ బ్రదర్, మరి మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? చెప్పాలంటే చెప్పొచ్చు. Praise the Lord, Anna. We are very much thankful to you. The word of God is hearing from the morning time. It's a blessed me, even my family also. Thank you very much. I am able to see from here, India, to from all around the people through this fellowship. I am very happy to see you. Nice word of God from Genesis to wherever there is a resurrection power, the rise of the God, and he gave a very much attention to revive our life, especially me, where we are a very bottom of level. The mighty name of God is revealed to us. So this is, I am very thankful to you. Morning through in this way, learn the word of God. Thank you very much, Aigaru. Please pray for us, my family. Amen. Amen. I have 2 children. I told you recently also. Please pray for us, family. They are studying at now. I am working in private school as well as a teacher, as well as by the grace of God, God's ministry. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. అంచకాల అభిషేకం సర్వజనుల కోసం, కోతకాల దినములివి, తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా, మండే అగ్నల్లే రాదేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగ్సెగాలల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలెనే ప్రవహించుమా, మండే అగ్నల్లే రాదేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎగిసెగాలల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలెనే ప్రవహించుమా, పంచకాల అభిషేకం సర్వజనుల కోసం, కోతకాల దినములివి, తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా, తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా. వాక్యం ఏ విధంగా మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదనే విషయాలు తెలియజేయాలన్నా, మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరం ఉంటే దయచేసి తెలియజేయండి. అయ్యగారు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సీనాయి పర్వతమందు అగ్ని పొదవలెను నిన్ను చూడగా, ఓ ఇశ్రాయేలు దైవమా, మాతో కూడా ఉన్నవాడా, సీనాయి పర్వతమందు అగ్ని పొదవలె నిన్ను చూడగా, ఓ ఇశ్రాయేలు దైవమా, మాతో కూడా ఉన్నవాడా, మండే అగ్నల్లే రాదేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, వెలిసెగాలల్లే నన్ను తాకుమా, జీవనది వలెనే ప్రవహించుమా. హల్లెలూయా. Amen. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. మండే అగ్నల్లే రాదేవా,
మమ్మల్ని అభిషేకించయ్యా, నీ పరిశుద్ధాత్మతో మమ్మల్ని నింపు ప్రభువా, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. ఈ పెంతుకోస్తు దినమందు నాయన నీ యొక్క మరి శిష్యులను అపోస్తులను మేడగదిలో ఉన్న 120 మందిని ఎలాగైతే నువ్వు అభిషేకించావో అదేవిధంగా మా అందరినీ కూడా మరి మీటింగ్ లో ఉన్న మా అందరినీ కూడా నీ పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి, ఎందుకంటే నీ వాగ్దానం చేసావు, అంచె దినముల్లో నా ఆత్మను సమస్త జనముల మీద నేను కుమ్మరించబోతావునని వాగ్దానం చేసిన రీతిగా మా అందరి మీద నీవు కుమ్మరించినందుకు నీకు వందనాలు తెలియజేసుకున్నావా, నీకు స్తోత్రాలు. వందనాలు ప్రభు. అందరూ కూడా వందనాలు ప్రభు, వందనాలు ప్రభు అని చెప్పండి. మా మీద నీ ఆత్మను కుమ్మరించిన నీకు వందనాలు ప్రభు అని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. వందనాలయ్యా, వందనాలయ్యా, నీకు వందనాలు. నీ ఆత్మను మా మీద కుమ్మరించినది నీకు వందనాలు అని చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవా, నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని అభిషేకించండి, అభిషేకించండి ఆయన, అభిషేకించండి. నీ ఆత్మతో నింపండి ప్రభు, నీ ఆత్మతో నింపండి నాయన. మీ ఆత్మతో లేకపోతే నా ఆత్మ లేనివాడు నా వాడు కాదు అని అన్నారు ప్రభు, నీకు వందనాలు. మరి నీ ఆత్మ కలిగి మీ వారిగా మేము జీవించడానికి నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపి మీరే మహిమ పొందమని మనవి చేసుకుంటూ ఆయన మరి కోరుకుంటున్నామయ్యా, మరి ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా, నీకు వందనాలు. మమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభిషేకించి నూతనమైన కార్యాలు, నూతన జన్మ అనుభవాలు మా అందరి జీవితాలు మీరు అనుభవించి మీరే మహిమ పొందమని యేసు నామమున వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. వాక్యము మరి మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని మేము నమ్ముచున్నాం. ఇంకా ఎవరైనా మరి మీరు చెప్పాలనుకుంటే మీరు సమయం ఇస్తున్నాం. మరి ఆ యొక్క ఎవరు లేనట్లయితే మరి ముగించుకుందామండి. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే త్వరగా చెప్పండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. सर एक प्रार्थना निवेदन है। ब्रदर बोलिए। सर अभी मैं अपने चर्च में कलीसिया में जा रहा हूँ और सर इधर बहुत काफी धूप है सर, बहुत काफी गर्मी पड़ रहा है सर। तापमान जो है वो 44 के आसपास हो जाता है, 43 के आसपास, और लाइट नहीं रहता है सर, पंखे नहीं है। तो सर प्रार्थना करें कि गर्मी के मौसम में सर जो लोग चर्च में बैठेंगे, कलीसिया में लोग बैठेंगे, उन लोगों का सर तबीयत और सब कुछ सही रहे सर, क्योंकि गर्मी बहुत काफी पड़ रही है सर। उसके लिए प्रार्थना करें सर। थैंक यू सर। ठीक है ब्रदर, जरूर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको जो गर्मी के वजह से जो तकलीफ हो रहा है वो तकलीफ से प्रभु दूर करके आपका जो अच्छा मौसम देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो आपको कार्य करेगा। Pastor Sonu Kumar is requesting to pray. We are experiencing the very hot weather in our area, so please pray. God will help us to deliver from this hot weather and send the cool and mawsam cool that climate will come soon, as soon possible. Please pray. God will change our atmosphere. Yes sir. Well, let me pray for that, and we will need to end. My wife just told me that it's time for bed. Yes sir. Yes sir. Sorry for That's what Andy was talking about in Genesis. And before I pray, I have one question, Andy. Is that a Big Mac on your wall back there? No. What is that? Sir, yeah, praise the Lord. What is it? What is that? That's a fish. What? Bible verse. Oh, I see. Okay. It looked like a Big Mac, a hamburger. It's making me hungry. Father, we just thank you for tonight, for this morning. Lord, you are so wonderful to us. Lord, I cannot understand how you would take such sinners as us and fill us with your love, fill us with your wisdom. Lord, I do pray for the weather over there, for the heat, that you will give everyone cooling effect in their bodies to be able to withstand the heat. Lord, we pray for them all that you will keep them strong and healthy, and for all of our prayer requests, Lord. We just ask for your hand to be in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, we'll see you Tuesday. Yes sir. See you Tuesday sir. Thank you so much. See you Tuesday sir. Thank you so much sir.